أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر
ويكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فقد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب السجود على الثوب في شدة الحر. وقال الحسن رحمه الله تعالى كان القوم يسجدون على الإمامة والقلنسوة ويداه في كمه. قال حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك قال حدثنا بشر بن مفضل قال حدثنا غالب القطان عن بكر بن عبد الله عن أنس بن مالك قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فيضع أحدنا طرف الثوب من شدة الحر في مكان السجود. সম্মানিত দিনী ভাতৃমণ্ডলী, আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের প্রশংসা এবং প্রিয় নবী মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের উপর সালাত ও সালামের পর আজ জুমাবার 13ই জামাদাল উলা 1443 হিজরি মোতাবেক 17ই ডিসেম্বর 2021 ধারাবাহিক আলোচনা সহিহুল বুখারীর সালাত সম্পর্কে
মূলত সালাতের এটি প্রথম পর্ব সালাতের শর্তাবলী নিয়ে। কিন্তু ইমাম বুখারী রাহিমাহুল্লাহ শুধু কিতাবুস সালাত বলেছেন, সামনে আরও সালাতের বেশ কিছু বিভিন্ন দিক নিয়ে অধ্যায় বা পর্ব আসছে। তো এই সালাতের অধ্যায়ের আজকে পর্ব নম্বর 8। ইমাম বুখারী রাহিমাহুল্লাহর কিতাবের অধ্যায় নম্বর 23 বলছেন তিনি, বাবু সুজুদে আলা সওবে ফি শিদ্দাতিল হার। এই অধ্যায় হচ্ছে কাপড়ের ওপর সেজদা করা সম্পর্কে। প্রচণ্ড গরমের সময় যখন রৌদ্রের প্রখরতা থাকবে, তাপ থাকবে সূর্যের, তখন প্রয়োজনে কাপড়ের ওপর সেজদা করা জায়েজ, কোনো তাতে আপত্তি নেই, মাকরুহ নয়, নিষেধ নয়, অপছন্দনীয় মাকরুহ নয়, জি জায়েজ। শুধু গরমের সময় নয়, যেহেতু হাদিসে গরমের কথা এসছে, গরম দেশে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম ছিলেন, আর গরমের কারণে সাহাবায়ে কেরামদের এরকম প্রয়োজন পড়েছিল, তাই গরমের কথা বলা হয়েছে। এর বিপরীতটাও প্রচণ্ড ঠান্ডা, শীতের দেশে, ঠান্ডা দেশে যারা গিয়েছেন অথবা থেকেছেন বুঝতে পারবেন। খেতে খেতে সাথে একবার থালাতে ভাত নিয়ে সাথে সাথে ঠান্ডা হয়ে গেছে, হাত দেওয়া যায় না। তাও সেপ্টেম্বর মাসে, আমি সেপ্টেম্বর মাসে গিয়েছিলাম ব্রিটেন, যে তখন হয়তো গরমের সময়, এখানে তো সেপ্টেম্বর মাসে কত হিউমিডিটি, রতুবা থাকে, ঘাম আর ঘাম, হ্যাঁ, আর সেখানে এত ঠান্ডা। বাথরুমে গেলে বাথরুমে ঠান্ডা লেগে যেত, টয়লেটে ওই যে 2-4-5 মিনিটের বেশি নয়, তাতে ঠান্ডা লেগে যেত। তো প্রচণ্ড ঠান্ডার কারণে মাথা রাখা সম্ভব নয়, জি, মার্বেল আছে, বেশি ঠান্ডা হয়ে যায় পাথর হলে, যে কোনো জায়গায় হোক না কেন, অথবা কুচি পাথর আছে, হ্যাঁ, ধুলো বালি আছে, ধুলো বালির ওপর আওয়াজ পড়ছেন মরুভূমিতে, এখানে একটা কিছু গামছা টামছা কিছু বিছিয়ে দিলেন ওখানে, আর তারপরে সালাত আদায় করছেন। তো এই সমস্ত মাসাইলগুলি এই অধ্যায়ের ওপর, বা এই অধ্যায়ে যে মাসআলাটি স্পষ্ট হয়েছে হাদিস দ্বারা, তার উপর কিয়াস করতে পারবেন। শরীয়তে এইরকম কিয়াসের স্থান আছে। কোরআনে কারীম প্রথম দিন ইসলামের দলিল উৎস, যেটি ওয়াহিয়ে মতলুব, আর তারপরে রাসূলুল্লাহ সহিহ সুন্নাহ হাদিস, আর তারপরে উম্মতের ইজমা, এমন বিষয়গুলিতে যেগুলিতে সত্যিকার ইজমা হয়েছে, ঐক্যমত হয়েছে, এবং সেই ইজমা কোরআন সুন্নাহর পরিপন্থী নয়, কোরআন সুন্নাহর পক্ষে, কোরআন সুন্নাহর বিরোধী নয়। খালি ইজমার দাবি করলে হবে না। যেমন আজকাল অনেক মজহাবের কট্টর মুকাল্লিদগণ বলে থাকেন যে 4 মজহাব মানার উপর ইজমা হয়ে গেছে, মানে 4-এর একটা মানতেই হবে। মিথ্যা কথা একেবারে। এরকম বহু মাসাইলে ইজমার কথা অনেকে দাবি করেছে ফুকাহারা, কিন্তু আসলে ইজমা নয়, আসলে বরং ইখতিলাফ। ইজমার বিপরীত হচ্ছে ইখতিলাফ, ইখতিলাফ আছে, জি হ্যাঁ। অথবা আসলে ইখতিলাফ না করা উচিত নয়, সেখানে ইখতিলাফের কোনো অবকাশ নেই, জি। কারণ আল্লাহ 1 না 3, কেউ যদি বলে এত ইখতিলাফ আছে, খ্রিস্টানরা 3 বলছে, হ্যাঁ, অগ্নি পুজো করা 2 বলছে মজুসরা, বোঝা গেছে। হিন্দুরা 33 কোটি বলছে, তো বলবো যে এত ইখতিলাফ আছে নাকি? না, কোনো অবকাশ নেই এখানে ইখতিলাফের। তো কথা হচ্ছে যে ইখতিলাফের যেখানে সুযোগ আছে, ফিকহি মাসাইল, ইখতিলাফি মাসাইল, আর 2 পক্ষের দলিল আছে 19 আর 20, একদিকে সহি আর একদিকে একবারে জয়ী ভিত্তিহীন নয়, তখন অন্য দৃষ্টিতে দেখতে হবে, তখন একটু উদারতা রাখতে হবে। তখন হক আর বাতিল বলা যাবে না যে আমারটা ঠিক বাকিটা ভুল, রাজি আর মারজু, এটা বেশি মজবুত বা বেশি প্রাধান্যযোগ্য, আর এটা মারজুহ, প্রাধান্যযোগ্য নয়, এইভাবে, জি। যাতে করে আমাদের যেখানে উদারতার প্রয়োজন রয়েছে উদারতা থাকে, আর যেখানে হক আর বাতিলের লড়াই, সেখানে হকের সাথে যাতে থাকতে পারেন, বাতিলের সাথে মিশে না যান, বা বাতিলের ক্ষেত্রে শিথিল না হয়ে যান। এখানে গিয়ে অনেকে গোমরা হয়েছে। আকিদা আর ফিকহি মাসাইলে কোনো পার্থক্য করে না। যেমন আকিদা তেমন ফিকহি মাসাইল, যেমন তার কাছে আল্লাহ কোথায়, তেমনই হচ্ছে রফায়দান আমিন জোরে বলা, আসতে বলা, না না না, মোটেই না, জি। তো যাই হোক, ফিরে আসি আসল বিষয়ের দিকে। ইমাম বুখারী কি বলছেন, বাবু সুজুদ আলা সওব ফি শিদ্দাতিল হার। এই অধ্যায় হচ্ছে কাপড়ের ওপর সেজদা করা সম্পর্কে। ফি শিদ্দাতিল হার, প্রচণ্ড গরমের সময় বা গরমের অবস্থায়,
ওকাল আল হাসান, ইমাম হাসান বাসরি রহমতুল্লাহ আলাইহি বলেন, কানাল কওম ইয়াসজুদুন, লোকেরা, কম জাতি, সেই যুগের জাতি কারা ছিলেন? সাহাবায়ে কেরাম এবং তাবেঈন। হাসান বাসরি রহমতুল্লাহ আলাইহির যুগে তার যারা সিনিয়র কম উম্মতে মুসলিমার, তারা সাহাবায়ে কেরাম রিজওয়ানুল্লাহি তাআলা আলাইহিম আজমাইন। আর তার সমসাময়িক তারা হচ্ছেন তাবেঈন। সেই তাবেঈনের তিনটা স্তর রয়েছে। কেবারুত তাবেঈন, যারা সিনিয়র অধিকাংশ সাহাবায়ে কেরামদেরকে পেয়েছেন। আওসাতুত তাবেঈন, মাঝামাঝি তাবেঈন, যারা বেশ কিছু সাহাবায়ে কেরামদেরকে পেয়েছেন। আর সিগারুত তাবেঈন, ছোট তাবেঈন, যারা একজন দুইজন সাহাবীর সাথে সাক্ষাৎ করেছে। তারা সবাই তাবেঈন, কিন্তু সিনিয়র এখন জানি, ঠিক কিনা? জি হ্যাঁ। হাসান বাসরি রহমতুল্লাহ আলাইহি বলছেন, কানাল কওম মানে সালাফগণ, সাহাবায়ে কেরাম এবং তাবেঈন, তারা সেজদা করতেন। বিশেষ করে সাহাবায়ে কেরামদের কথা এখানে বলা হয়েছে, কারণ তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরে আমাদের জন্য উম্মত হিসেবে আদর্শ। কারণ পুরো উম্মত বিভ্রান্ত হইতে পারে, ভুল করতে পারে না। আর সাহাবায়ে কেরামটা পুরো উম্মত, একটি উম্মত। এখনকার উম্মত সারা বিশ্বে ছড়িয়ে গেছে, কিন্তু তখনকার উম্মত সাহাবায়ে কেরামের একটি উম্মত, এর বাইরে কেউ উম্মত নেই। সাহাবায়ে কেরাম যতক্ষণ তাবেঈনদের যুগ আসেনি, তারপরে তাবেঈন। তো সাহাবায়ে কেরামগণ, সালাফগণ ইয়াসজুদুন, তারা সেজদা করতেন আলাল ইমামাতি, পাগড়ির ওপর। পাগড়িতে যে কাপড় বেড়ে আছে তাতে সেজদা করতেন। জি, পাগড়ির এটা নতুন রূপ আরবরা বলছেন। এটাকে যাই বলেন না কেন, এটাকে আমরা আমাদের দেশের ভাষায় কি বলি? রুমাল বলে থাকি। দেশ থেকে এই রুমালই শিখেছি। আরবরা লাল হলে সেমাগ বলে, আর সাদা হলে গোতরা বলে। অনেকে সেমাগ গোতরা পার্থক্য করে। এগুলোর নাম আসলে কেন, এই কাপড়গুলোর নাম আসলে, কিন্তু এটা মূলত এমামা পাগড়িরই একটা নতুন ধরন। যেমন জামা কাপড়ের ডিজাইনে সময়ের কালের আবর্তন বিবর্তনে পরিবর্তন আসছে না? কাটিং ছাটি নতুন মডেল, এটা পুরাতন ওটা চলে গেছে, অচল হয়ে গেছে, বলছেন না? ঠিক তেমনই আরবদের মাঝে ধীরে ধীরে এটার কিছু পরিবর্তন হইতে হইতে এইরকমটা হয়ে গেছে খোলা ওপেন। আমামা মানে মা ইয়াউমুর রাস, আমামা শব্দটি বা ইমামা শব্দটি এখান থেকে এসেছে। আম্মা ইয়াউম থেকে, আম্মা ইয়াউম মানে সামিল করা, ঘিরে নেওয়া, পরিব্যাপ্ত হওয়া। যা মাথাকে ঢেকে রাখে তার নাম হচ্ছে এমামা। সেই যুগে দুই রকমের এমামা ছিল। বাকি কথা হলো যে যুগের আবর্তন বিবর্তন পরিবর্তন হয়েছে। তো কি করতেন সালাফগণ? পাগড়ির ওপর সেজদা করতেন। তো কাপড় এই যে আছে, আলাদা আপনার কাপড় নেই, কিন্তু এই কাপড় বিছিয়ে দিয়ে সেজদা করেন। এটা গরমের সময় বা ঠান্ডার সময় প্রয়োজন। ওয়াল কালানস, এবং টুপির ওপর কেমন করে সেজদা করা যায়? হ্যাঁ, কালানস বিশেষ ধরনের টুপির মেলাগুলো আরবি আছে। টুপির ওপর, তার মধ্যে আমাদের শীতকালের আমাদের দেশীয় টুপি, উলের টুপি, কিছু কিছু টুপি আছে, আমার কাছে আছে। এখানে প্রয়োজন হয়, কারণ ঠান্ডাই নেই, কিন্তু যতই ঠান্ডা পড়ুক ওটা কাজে আসবে। ওইটাকে মরিয়ে দিলে এখানে কান ঢাকা থাকলো, আর নামিয়ে দিলে মুখটা শুধু খোলা থাকলো। আমার এগুলো সব ঢাকা, দেখেছেন না? দেখেননি? কি বলে টুপি? মানকি টুপি বলে মনে হয় আমাদের দেশে। মানকি টুপি ইংরেজিতে জন্য বললাম যে যাতে খারাপ না লাগে, কিন্তু আপনাদেরকে খারাপ লাগলো, আরবদেরকে তো খারাপ লাগবে না। মানকি টুপি মানে কি? বাদর টুপি। কিন্তু বলছে বাদর টুপি পরে আছে, তো রাগ করবে, কিন্তু মানকি টুপি নিজে মানকি বলছে। এরকম আরবরা বান্দার, সুন্দর নাম, কারণ তুর্কি ভাষা বান্দার মানে সুন্দর, ভালো, এই জন্য বান্দার নাম রাখছে। কিন্তু আমাদের দেশে এই বান্দার আবার নাম হয় মানুষের নাকি? তো উর্দু আমরা যেটাকে বানর বলছি বা মাদর বলছি, সেটাকে উর্দু ভাষীরা, হিন্দি ভাষীরা বান্দার বলছে। কিন্তু এক দেশের গালি আর এক দেশের বলি, কোনো আপত্তি নেই তাদের কাছে। আপনাদের অনেকগুলি নাম আছে, যে নামগুলি অন্যরা শুনলে হাসবে, তাই না? বা আপনাদের কাছে ওগুলো গালি, খুব খারাপ ভাষা, কিন্তু অন্যদের কাছে ভালো। জি, আছে এরকম। জি, তো টুপির ওপর, যেই টুপি কিছুটা বেড়ে থাকতো, আর তারপরে ওটার উপরে সেজদা করতো। টুপিটাকে একটু এইদিকে সামনে নামিয়ে দিলে কপালটা আর মাটিতে ঠেকতো না, যাতে বেশি ঠান্ডা না লাগে, বেশি গরম না লাগে, আর কুচি পাথরে কষ্ট না লাগে। ওয়াদাহু ফি কুম্মিহি, আর তার দুই হাত, সেজদাকারীর দুই হাত, ফি কুম্মিহি আস্তিনের ভিতরে থাকতো।
প্রচণ্ড গরম, আচ্ছা মাথা নিচে না হয় কাপড় দিয়ে দিলেন, তো গরম থেকে বাঁচিয়ে দিলেন, অথবা ঠান্ডা থেকে মাথাটাকে কপালটাকে বাঁচিয়ে দিলেন, তো হাত ঠান্ডাতে হাত কেমন করে রাখতো তাহলে? বলছে ইয়াদাহু ফি কুম্মিহি। এই প্রশ্ন যে জাগছে ওর উত্তর দেওয়ার জন্য এই কথাটি বলছেন যে হাতগুলি নিজের আস্তিনের ভিতরে থাকতো এইভাবে। সুডানি দেখেছেন তো, আরেকটা মানুষ ঢুকে যাবে, পাতলা মানুষ হইলে আরেকটা মানুষ ঢুকে যাবে সুডানিদের আস্তিনের ভিতরে, এটার নাম হচ্ছে আস্তিন, কম্বল। জি, আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আস্তিনের ভিতরে বিড়াল ঢুকিয়ে নিয়ে থাকতেন, আর বিড়ালকে খুব আদর করতেন। তো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই দেখে কি বলেছিলেন? ইয়া আবাহির, হ্যাঁ বিড়ালের বাবা, বিড়ালের বাবা। তো নাম পড়ে গেল আবাহির বা আবা হুরায়রা, আবু হুরায়রা নাম পড়ে গেল। যদি এইরকম কারোর নাম পড়ে যায় বা ফেলে দেয় গ্রামবাসী, তো জায়েজ কি না, এটা একটা মাসলা। যদি তাকে কষ্ট না লাগে, ঘৃণা না লাগে, খারাপ না লাগে, অরুচিকর না হয়, রাগ না করে, তো জায়েজ। কিন্তু তাতে যদি সে কষ্ট পায় এবং রাগ করে, অপছন্দ করে, এই নামে আমাকে ডাকবে না, তাহলে মানুষের খারাপটা একটা স্বভাব হচ্ছে আরও রাগাবে, যত রাগবে তত বেশি রাগাবে। জি, ছোটোকালে কিছু বলে আমাদেরকে রাগাইতো, তো রেগে যেতাম, বুঝতাম না। তখন আমাকে আমার এক চাচাতো ভাই খুব একটু বয়স্ক ছিল, বলছে শোনো, যখন কিছু বলবে না কোনো উত্তর দিবে না, দু একদিন উত্তর না দিলে ও চুপ হয়ে যাবে, কিছু বলবেন না। কথা ঠিকই, ফর্মুলা খুব কাজ দিল, তারপরে আর কিছুই বলেন না। রাগলে রাগাবে, বুঝছেন না, আর না রাগলে কেউ আর রাগাবার সুযোগ মানে দেখছেন লাভ হইল না। জি, 385 নম্বর হাদিস, সাহাবী আনাস বিন মালিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু, তিনি বলছেন কুন্না নুসাল্লি মা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সালাত আদায় করতাম। ফায়াদাউ আহাদুনা তারাফাস সাওবি, আমাদের যে কেউ কাপড়ের এক কিনারাকে রেখে দিত, মিন শিদ্দাতিল হাররে, প্রচণ্ড গরমের কারণে, ফি মাকানি সুজুদে, সেজদার স্থানে, সেজদার জায়গা রেখে দিত, জায়েজ। ইমাম বুখারী এই অধ্যায়গুলো আর এই হাদিসগুলো কেন নিয়ে এসছেন গত সপ্তাহে বলেছি, কারণ সেই যুগে কিছু ফাকিহ ছিল, আলেম ছিল, যারা ফতোয়া দিত যে না, মাটিতে ঠেকিয়ে, কপাল ঠেকিয়ে, হাত ঠেকিয়ে কি করতে হবে? সেজদা করতে হবে। মাটির মাঝে, জমিনের মাঝে আর কপালের মাঝে কোনো কিছু রাখলে সেজদা হবে না। তাদের খণ্ডন করে না, এমন কথা নয়, বরং মাটির ওপর যা কিছু আছে সেটাও মাটি। শুধু মাটির ওপর, কেউ যদি কাঠের ওপর, কেউ খাটের ওপর, কেউ চৌকির ওপর, কেউ ছাদের ওপর, যেমন এসেছে ছাদের ওপর, হ্যাঁ এমনকি প্লেন উড়ছে আকাশে, সেটাও ভূপৃষ্ঠেই বলা যাবে। হ্যাঁ, জমিন আর আসমানের মাঝখানে, কিন্তু উড়ছে কোথায়? জমিনের ওপরেই তো উড়ছে। সুতরাং কেউ যদি ফতোয়া দেয়, তো একটা কাঠ থাকলো, একটা চৌকি থাকলো, সেটা না হয় মাটিতে ঠেকে আছে, কিন্তু প্লেন কোথায় মাটিতে ঠেকে আছে যে প্লেনে কি করে সেজদা করা যায়? জমিনে সেজদা করতে হবে। কেউ যদি বলে না সেটাও জমিন আসমানের মাঝখানে আছে, এটাকে ভূপৃষ্ঠ বলবেন, ভূগর্ভে বলবেন না, মাটির ভিতরে বলবেন না, ঠিক না? তারপরে বলছেন 24 নম্বর অধ্যায়ে, বাবু সলাত ফি নেয়াল, এই অধ্যায় হচ্ছে জুতো স্যান্ডেল পরে সলাত আদায় করা। নালের বহু বচন হচ্ছে নেয়াল, মূলত এর অর্থ হচ্ছে স্যান্ডেল, সূক্ষ্ম অর্থ, কিন্তু কখনো কখনো জুতার ওপর এর প্রয়োগ হতে পারে। জুতার আরবি প্রসিদ্ধ আরবি হেজা, আহজিয়া, আজকাল 1400 বছর আগে থেকে চলে আসছে, এখনও এই আরবি ব্যবহার হচ্ছে। দোকানপাটে জুতার বহু বচন লেখা আছে আহজিয়া, আর হেজাউন মানে জুতো, আর নেয়াল বা নাল হচ্ছে স্যান্ডেল। স্যান্ডেল জুতোতে সলাত আদায় করা, মানে স্যান্ডেল জুতা পরিধান করা অবস্থায় পরে সলাত আদায় করা জায়েজ কি না। যদি মুসলিমদেরকে জিজ্ঞাসা করা হয়, অধিকাংশ মুসলিম আমাদের বলে হারাম, না জায়েজ। এটা কথা হইল নাকি? নামাজ পড়বে আবার জুতা স্যান্ডেল পরে, মানে মার খেয়ে বড় লোক হয়ে যেতে হবে। আমার শ্বশুর এলাকায়, উত্তর দিনাজপুর ডিস্ট্রিক্ট, একজন মোল্লা ছিল, এখনও আছে। আল্লাহ তার বিভ্রান্তিগুলো থেকে তাকে অনেক হেদায়ত করেছে এবং দোয়া করে যেন হেদায়ত করে। তারকে ভাতিজা মধ্যে ইউনিভার্সিটিতে পড়াশোনা করে, তার মাধ্যমে খবর টোর পাই। আর মাঝে মাঝে জিজ্ঞাসা করি, কি তোমার চাচা যে ওই চরমপন্থী ছিল, বাড়াবাড়ি করতো মাসলা নিয়ে, তো এখন ঠান্ডা একটু হয়েছে? বলছি একটু হয়েছে। তা আমাদের সেটাই যে আধা পড়া নিম্মল্লা, যেগুলোকে উর্দু ভাষায় বলা হয়, মানে আধা পড়া, সামান্য কিছু মাদ্রাসায় পড়েছে, তাদের অনেক বিভ্রান্তি আছে, চরমপন্থী হয়ে যায়, অল্প বিদ্যা ভয়ঙ্করী, এটা ওদের ক্ষেত্রে ফিট হয়ে যায়।
জি, নিজের বুঝ বাপের বড়, যেটা বুঝে ও বড় বড় আলেমদের কথা পড়া করবে না। হাদিসে পড়ে নেছে তর্জমা, কিছু লোক আছে তর্জমা পড়া আমল করে, শুধু তর্জমা পড়া যথেষ্ট নয়, তর্জমার সাথে ফিকহ লাগবে, জ্ঞান লাগবে যে এই তর্জমাটা নাসিখ না মানসুখ, সহিহ না জয়ীফ, হ্যাঁ, এটা কোন পরিস্থিতিতে আমল করা চলবে, তারপরে তখনকার মসজিদ কেমন ছিল, এখনকার মসজিদ কেমন আছে, কতগুলি কথা তাহলে বুঝতে হচ্ছে, ঠিক না? নাসিখ মানসুখ না, মানসুখ নয়, ধরে রহিত নয়, তারপরে জয়ীফও না, হাদিস সহিহ, জুতো স্যান্ডেলে সালাত পড়তে হবে, ঠিক আছে কি না? না জয়ীফ না মানসুখ, তাহলে আমলযোগ্য। এখন কথা হচ্ছে যে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জামানায় সাহাবায়ে কেরামগণ স্যান্ডেল জুতা পরে যে সালাত আদায় করেছেন এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম করতেও বলেছেন, বেশ কিছু হাদিস রয়েছে, সুনান আবু দাউদে রয়েছে, বরং তোমরা ইহুদিদের বিরোধিতা করো, হ্যাঁ, ফাইন্নাহুম লা ইউসাল্লুনা ফি নিআলিহিম, কারণ তারা জুতো স্যান্ডেল পরে সালাত আদায় করে, তার মানে তাদের সালাত তারা আদায় করতো কিন্তু জুতো খুলে দিত, তোমরা জুতা পরে সালাত আদায় করো। তার মানে এই নয় যে সব সময় জুতা পরে, মাঝে মধ্যে করলে বিরোধিতা হয়ে গেল, মাঝে মধ্যে করলে, কারণ সাহাবায়ে কেরাম সব সময় জুতা পরে সালাত আদায় করতেন না, কখনো জুতো স্যান্ডেল পরে আর কখনো জুতো স্যান্ডেল খুলে, দুই রকম। তাহলে প্রথম দেখতে হবে জুতো স্যান্ডেলে নাপাক কিছু দেখছেন না তো, এক, এর নাম হচ্ছে ফিকহ, আপনার জ্ঞান থাকা, একটা মসলা চারিদিক থেকে আপনাকে বোঝার চেষ্টা করতে হবে, এর নাম হচ্ছে দ্বীনের ফিকহ, জ্ঞান, নাপাকি নেই, আলহামদুলিল্লাহ। দুই নম্বর কথা, এই জুতো বা স্যান্ডেল নিয়ে এই ধরনের মসজিদে ঢোকা যাবে কি না, কারণ এইখানে কোনো কার্পেট বিছানো নেই তো দামি, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জামানায় যেমন ছিল সাধারণ, ওই রকম একদম সাধারণ হয়ে আছে মসজিদ, তাহলে ঠিক আছে, মাটির মসজিদ, হ্যাঁ, মাটির ফ্লোর, অসুবিধা নেই তাহলে, অথবা এমনি চাটাই পাটি আছে কিন্তু এই কার্পেট, দামি দামি কার্পেট নেই। চিন্তা করো আজকালকার কার্পেটে কেউ যদি উঠা যায় জুতা স্যান্ডেল নিয়ে, তো একদিনে তো ময়লা আবর্জনা পুরানো হয়ে যাবে, নষ্ট হয়ে যাবে, হবে না? তো কেউ অনুমতি দিবে মসজিদ কর্তৃপক্ষ? না, কখনো অনুমতি দিবে না। তাহলে চিন্তা করতে হবে আপনাকে। তারপরে জুতো স্যান্ডেল পরে সালাত আদায় করা সুন্নাত না ফরজ? সুন্নাত না হয় জায়েজ, ধরে নেন সুন্নাত, মাঝে মাঝে পড়া সুন্নাত, এটি ঠিক, শুধু জায়েজ বলবো না, মুবাহ বলবো না, মাঝে মাঝে সুন্নাত, কিন্তু মারামারি করা, লড়াই ঝগড়া করা হচ্ছে হারাম। তো আপনার জুতো স্যান্ডেল, আমার দুই একজনের জুতো স্যান্ডেল পরার জন্য অধিকাংশ জাহেল মুসলিম সমাজ যদি মারামারি শুরু করে দেয়, আর আমাদের দেশে এত সংকীর্ণতা আছে অজ্ঞতার কারণে, বিভিন্ন কারণে, দিন সম্পর্কে জ্ঞানও নেই, আর আমল করার ওইভাবে যে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জামানায় যেমনটা ছিল যেমনভাবে আমরা আমল করি না কেন, উদারতাও নেই, সংকীর্ণতা। এই পরিস্থিতিতে আপনি হারাম কাজ মারামারি করে সুন্নাত পালন করবেন নাকি? এটাও ফিকহের খেলাফ, এটা ফিকহের খেলাফ। হারাম থেকে আগে বাঁচতে হবে, আর সুন্নত পরে। আমাদের দেশে কিছু আবেগী বক্তৃতা বলে একটা সুন্নতের জন্য যদি শহীদ হয়ে যান, মারামারি করে শহীদ হয়ে যান, গেলেন এক মসজিদে, আর কেউ সেখানে রফাদেনি করেন না, আর কেউ সেখানে আমিন জোরে বলেন না, আরে হাদিস তো শুনেছি আমি, হ্যাঁ, যে যদি একটা সুন্নাত পালন করতে গিয়ে যদি শহীদ হয়ে যাও তো তুমি শহীদ হয়ে গেলে, আর গিয়ে একবারে মারামারি করে যা হবে তাই হোক, আমি রফিদান আজকে করবই, এই আমল করলেন। এই কথা বুঝিয়েছেন আসলে ইসলাম নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম? না, মোটেই না। এখানে ফেকার মাসলার সুন্নত না, এখানে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আদর্শ, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আদর্শ প্রতিষ্ঠা করা। কিন্তু ফিকহি মাসাইলের ক্ষেত্রে দেখতে হবে যে এর চাইতে বড় ক্ষতি তো হবে না। সবসময় আমাদেরকে মনে রাখতে হবে মাকাসিদুশ শরিয়া, শরীয়তের টার্গেট, লক্ষ্য উদ্দেশ্য কি? শরীয়তের লক্ষ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে গড়া ভাঙা নয়, গঠনমূলক কাজ করা, হ্যাঁ, অশান্তি যাতে বিরাজ না করে। কথা বোঝা গেছে? আলহামদুলিল্লাহ সৌদি আরবে আছেন, অথবা আহলে হাদিস মসজিদে আছেন, অথবা সেখানে হানাফি মসজিদে সালাত আদায় করছেন, কিন্তু সেই সংকীর্ণতা নেই। সেখানে বেশ কিছু লোকের রফেদান করছে, আমিন জোরে বলছে, যার ইচ্ছা হচ্ছে আমিন জোরে বলছে, যার ইচ্ছা আসতে, সেখানে কোনো মারামারির আশঙ্কা নেই, ঝগড়া বিবাদের আশঙ্কা নেই। অবশ্যই সুন্নাত পালন করেন, কেন সুন্নাত ছাড়বেন আপনি এখানে? কথা বোঝা গেছে? সেখানে কেন কাপুরুষের মতো সুন্নাত ছাড়বেন? কিন্তু যেখানে দেখছেন একেবারে দুর্বল, এখানে এরা শিরক বেদাত করছে, মিলাদ করছে, কিয়াম করছে, মাজারপন্থী, বেরেলভি আর চরমপন্থী এরা মসজিদ ভাঙচুর করছে, তাদের মাঝে যদি একটা ফেকার সুন্নাত পালন করতে যান তাহলে কি অবস্থা করবেন আপনি? হ্যাঁ,
আপনি ছোট ঘায়ের ওষুধ দিয়ে বড় বড় যদি ক্যান্সার সৃষ্টি করে দেন, তো এটা ভালো কাজ হলো না? মোটেই না। তো এই দিনের ফিকহগুলো আমাদের এক শ্রেণীর বক্তাদের মাঝে, যদিও তারা সহি আকিদার বলে পরিচিত, তাদের মাঝে খুব এই ক্ষেত্রে হেকমতের স্বল্পতা আছে, যার ফলে আবেগী কথাবার্তা অনেকে বলেন এবং আবেগী কথাবার্তা অনেকে পছন্দ করেন। মুজাহিদ না রে ভাই, মুজাহিদ সব জায়গায় মুজাহিদ নয়। কখনো মুজাহিদ, কখনো সে চরমপন্থী জঙ্গি, কাছাকাছি। তো এও তো বলছে আমি আল্লাহর জন্য লড়াই করছি, এও তো বলছে আল্লাহর জন্য লড়াই করছি, কিন্তু একজন মুজাহিদ সত্যিকার কোরআন হাদিস, আরেকজন হচ্ছে জঙ্গি। তো কখন জঙ্গি হয়ে যাবে আর কখন মুজাহিদ হবে, দুটোতে পার্থক্য করতে হবে। জি। আসেন তাহলে জানাজা সালাত ধরেন পড়ছেন। আমাদের দেশের লোকের আবার বাড়াবাড়ি করে। জানাজার সালাতে আমি দেখেছি, যেহেতু কি করে, একবারে ফাঁকা মাঠে সালাত আদায় করছে, জুতা স্যান্ডেল খুইলে আর পায়ে তলে রেখে দিচ্ছে, ওর উপরে পাঁচ চাপিয়ে জুতার 12টা বাজিয়ে দিয়ে আর তারপরে ওর উপরে দাঁড়িয়ে জানাজার সালাত পড়ছে। এটা ইসলাম বলছে না? আপনি মূর্খ, কথা বোঝা গেছে? আপনি জুতো পরি, স্যান্ডেল পরি, আপনি জানাজার সালাতটা পড়েন। মাঝে মাঝে তো এই সুন্নতটা আদায় হলো জানাজার সালাতের মাধ্যমে। আপনার বাড়িতে আপনি, আরে ফরজ সালাত বাদ দিয়ে বাকি সব সালাত বাড়িতে তো উত্তম। তো বাড়িতে আপনি সালাত আদায় করছেন, জুতা পরেন, মোজা পরেন, যা পারবেন তাই পরেন, না পাক না হইলেও আর যদি সালাত আদায় করেন, কেউ আপনার সাথে মারামারি করতে আসবে? তো বলছিলাম যে আমাদের ওই ভাই, তো সে এলাকাতে জুতা পরে সালাত আদায় করা শুরু করেছে। আহলে হাদিস মসজিদ, হানাফি মসজিদও নয়। কয়েকবার মার খেয়েছে, ধাক্কা দিয়ে মসজিদে বের করে দিয়েছে। তখন আমি মদিনা থেকে মনে হয় পাশ করে গেছিলাম, নতুন নতুন। তো আমার শ্বশুর এলাকায় আমি গেলে তো আলহামদুলিল্লাহ আমাকে খুতবা দিতে দিত ঈদের জুমার। তো আমাকে বিশেষভাবে বলা হলো যে এই বিষয়টা বলেন, কারণ বেচারাকে মেরেছে। যারা বুঝে বিষয়টা যে সুন্নাত, কিন্তু এটা পালন করতে হবে হেকমতের সাথে মাঝে মধ্যে। কিন্তু ও একবার চরমপন্থী। প্রথম মসজিদের গেটে, আমি নিজের চোখে দেখি, মসজিদের গেটে যাবে, তারপরে জুতা নিজে ক্লিন করছে, মুছে 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 সাফ করছে ধুলা থেকে, আর তারপরে জুতো পরে যে জুতাটা খুলে সাফ করলো, আর তারপর জুতাটা পরে নিয়ে তো মসজিদে নামাজ পড়বে। আহলে হাদিসের মধ্যে বেশ কিছু এরকম চরমপন্থী আছে, যেমন বেদাতের মধ্যে চরমপন্থীর অভাব নেই। মসজিদ জ্বালিয়ে দাও, মসজিদ ভাঙা, এগুলো কি চরমপন্থীদের কাজ, জঙ্গিদের কাজ। জি, টুপি নিয়ে মারামারি করছে, দাড়ি টুপি নিয়ে কি যে মারামারি করছে, কার দাঁত ভেঙে দিল তো কার কি করে দিল, করছে না করছে না, চরমপন্থী এরা। তো সাবধান, এফরাত তফরিদ থেকে, বাড়াবাড়ি ছাড়াছাড়ি থেকে সাবধান। খুতবা দিলাম আলহামদুলিল্লাহ একটা, তারপরে ঠান্ডা হলো, তারপর থেকে আর মার খায়নি বেচারা। যে মসজিদগুলোতে অনুমতি দিত ওইগুলোতে করতো। এটাও বললাম যে যেখানে আপনি অনুমতি পাচ্ছেন আপনি সামিল করে করেন, সমস্যা নেই। আর যারা করছেন না, আপনারা বিরোধিতা করছেন, আর তাকে বন্দি করে একদিন 5 ঘন্টা তাকে বন্ধ করে রেখে দিয়েছে এই অপরাধের কারণে। এটা কি অপরাধ? তো বললাম যে আপনারা এটা জুলুম করছেন, বাড়াবাড়ি করছেন, আর সেও বাড়াবাড়ি করছে। মধ্যম পন্থা অবলম্বন করেন। কেউ যদি জুতা স্যান্ডেল মাঝে মধ্যে পড়তে দেন, আর যে জুতা স্যান্ডেল পরছেন সে এইরকম পাটি, সুন্দর পাটি চাটাই বিছা আছে আমাদের দেশে, এই সুন্দর পাটি চাটাইয়ের উপরে উঠবেন না আপনি। আপনি একটু খেয়াল রাখবেন মধ্যম পন্থা অবলম্বনের জন্য বলার পরে বেচারা আলহামদুলিল্লাহ ওই দেশেই বসবাস করছে। আর এখনও শুনছি মাঝে মধ্যে জুতা স্যান্ডেল পরে যেখানে পারছে ও এই সুন্নত পালন করছে। তো আল্লাহ যেন সঠিক বুঝ দান করেন। আসেন এই জুতা সম্পর্কে বলছেন বাবু সলাত ফিরনেয়ার, এই অধ্যায় হচ্ছে স্যান্ডেল জুতায় সলাত আদায় করা সম্পর্কে। 386 নম্বর হাদিস। সাঈদ ইবনে ইয়াজিদ আল আজদি রাহিমাহুল্লাহ বলছেন সাআলতু আনাস বিন মালিক, আমি আনাস বিন মালিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে জিজ্ঞেস করেছি। তার মানে তিনি তাবি, যিনি জিজ্ঞেস করছেন অবশ্যই সাহাবীর সাথে সাক্ষাতে জিজ্ঞেস করছেন, তার মানে তাবি। কি জিজ্ঞেস করলাম? আকানান নবী ওয়াসাল্লিফি না আলাইহি, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি তার 2 জুতো বা 2 স্যান্ডেল পরে সালাত আদায় করতেন? কালা নাম, হ্যাঁ অবশ্যই করতেন। কিন্তু এই কথা তো না যে সব সময় করতেন, আর এটাও নেই যে জুতো স্যান্ডেল পরে সালাত আদায় করা ওয়াজিব। আচ্ছা, এখানেও একটা ভুল কি করেছে, যে যেই হাদিসগুলিতে আছে খালিফুল ইয়াহুদ, ইহুদিদের বিরোধিতা করো, অগ্নিপূজকদের বিরোধিতা করো, মুশরিক খালিফুল মুশরিকদের বিরোধিতা করো, বিরোধিতার কিন্তু বিভিন্ন দিক হাদিসে আসছে না আসেনি? এগুলোকে এক শ্রেণীর আমাদের আহলে হাদিস আলেমরা বা বক্তারা মনে করে বিরোধিতা করা ফরজ, সব জায়গায় ফরজ না। এইটাও ভালো করে বুঝেন, সব জায়গায় ফরজ না, কখনো মুস্তাহাব সুন্নাত।
আর কখনো ফরজ হইতে পারে আকীদার ক্ষেত্রে এবং বেশ কিছু ফিকহি মাসাইলের ক্ষেত্রে তাদের বিরোধিতা করা ফরজ। কিন্তু উদাহরণ দিই, যেমন এই জুতো স্যান্ডেল পরে সালাত আদায় করা, ইহুদিরা করে না, তোমরা করো, তার মানে কি? তাহলে জুতো স্যান্ডেল পরে সালাত আদায় করা ফরজ ওয়াজিব? কখনো না, কাল্লা বল্লা। আর একটি উদাহরণ দিই, এই যে আশুরার সিয়াম, মুহররমের রোজা, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 9 বছর ধরে মদিনায় একটি করে রোজা রেখেছেন না রাখেননি? শুধু 10 মুহররম। তারপরে 9ম হিজরিতে তাকে বলা, সহিহ মুসলিম 9ম হিজরিতে বলা হলো যে ইহুদিরা একদিন সিয়াম পালন করে, আমরাও তো করছি ইয়া রাসূলুল্লাহ, আপনি তো ইহুদিদের বিরোধিতা করতে বলেন, তো তাদের সাথে মিল হয়ে যায় না, তাদের অনুকরণ হয়ে যায় না? তখন কি বলেছিলেন? লাইন বাকিতু ইলা কাবিরিল আসুমান্নাত আছে, আগামী বছর যদি আমি বেঁচে বুঝে থাকি তাহলে 9 তারিখেও সিয়াম পালন করব। কিন্তু তারপরে 10ম হিজরি তো রেখেছেন এই আপনার মুহররমের, তারপর বরং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইন্তেকাল কখন? 11 হিজরি রবিউল আউয়াল মাসে। তাহলে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 11 হিজরির 11 হিজরির মুহররম মাসেও, তাহলে এটা তাহলে মুহররম মাসের ঘটনা 11 হিজরির। কারণ সহিহ মুসলিম হাদিস কি বলছে যে ফালাম ইয়াতিল আমুল মুকবিল, আগামী বছর আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর আসলো না, হাত্তা তুফিয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, হাত্তা তুফিয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইন্তেকাল করলেন। মুহররম মাসে তাহলে একটি সিয়াম রাখলেন, আর তাকে বলা হলো 11 হিজরির যে ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইহুদিরা ফাইন্নাহুম ইয়াসুমুনা ইয়াওমান, তারা একদিন রোজা রাখে, সিয়াম পালন করে, আমরাও যদি করি তো তাদের তো মুওয়াফাকাত পক্ষে হয়ে যায়, তাদের অনুকরণ হয়ে যায়। তারপরে সফর গেল, অসুস্থ হয়ে পড়লেন, রবিউল আউয়াল মাসে ইন্তেকাল করলেন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। তো এতদিন ধরে যদি এই হারাম হইতো সব ক্ষেত্রে, বিজাতির অনুকরণ সব ক্ষেত্রে হারাম, কখনো উত্তম তাদের বিরোধিতা করা, আর কখনো তাদের অনুকরণ করা হারাম এবং তাদের বিরোধিতা করা হচ্ছে ফরজ। যদি এইটা হইতো তাহলে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন শুরুতে জানিয়ে দিতে পারতেন না যে তোমরা হারাম কাজ করছো একদিন রোজা রেখে, করেননি তো। তো এই জন্য মুহাক্কিকিন উলামায়ে কিরাম, ইবনে তাইমিয়া রাহিমাহুল্লাহ, ইবনুল কাইয়্যিম, এই বিষয়গুলোতে যারা আলোচনা করেছেন তারা বলেছেন যে এমন কি, ইবনুল কাইয়্যিম রাহিমাহুল্লাহ মাসলাটি আরও বিস্তারিত বলেছেন যে সিয়ামে আশুরা আলা সালাসাতি মারাতিব, 3টি স্তর রয়েছে, হচ্ছে 9 এবং 10। 10-11 হাদিস জয়ীফ, সুতরাং 9-10টা বেশি উত্তম। কিন্তু কারো যদি 9 ছুটে যায়, 9 রাখতে পারেন, তাহলে 10-11 সে রাখবে, সে 10-11 রাখবে। দ্বিতীয় স্তর হয়ে গেল। তৃতীয় স্তর হচ্ছে সিয়াম ইয়াউমে আশুরা ফাকাত, একদিনের সিয়াম পালন করা। তাহলে সেইটা যদি হারাম হইতো, যে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেহেতু বলেছেন আগামী বছর বেঁচে থাকলে 9 তারিখও রাখবো, সুতরাং যেই ব্যক্তি দুটো রাখতে পারবে না সে যেন একটা না রাখে, এমন কথা আছে নাকি? নেই। তাহলে বোঝা গেল যে ইহুদিদের বিরোধিতা করা এখানে মুস্তাহাব বা সুন্নাত, ফরজ নয়। ওই রকমই জুতো স্যান্ডেলের বিষয়টি। কিন্তু যখন দাড়ির মাসলা আসবে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খালিফুল মজুস, অগ্নিপূজক ইরানীদের বিরোধিতা করো, মুশরিক হিন্দুদের বিরোধিতা করো, ফাইন্নাহুম ইয়াহলিকুনা লিহাহুম, তারা দাড়ি মুন্ডন করে, তোমরা দাড়ি মুন্ডন করিও না। দাড়ি মুন্ডন হারাম, দাড়ি রাখা ওয়াজিব। সুতরাং কি বলছে, ইহুদিরা দাড়ি রাখে, অগ্নিপূজকদের আর মুশরিকদের বিরোধিতা করা এখানে ওয়াজিব, ফরজ। আশা করি বুঝতে পারছেন। সুতরাং না জেনে শুধু একটা হাদিসের তরজমা পড়ে সবগুলিকে একাকার করে দেবেন না। ওয়ালা তালবিসুল হাক্কা বিল বাতিল, জি, হককে বাতিলের সাথে একাকার করে দিও না, সংমিশ্রণ ঘটায়ও না। বোঝার চেষ্টা করবেন, আল্লাহ যেন বোঝার এবং মধ্যমপন্থী হয়ে সঠিক মুসলিম হওয়ার তৌফিক দান করেন। আবার বলছি যে জুতো স্যান্ডেলে সালাত আদায় করা কি সুন্নাত, মাঝে মধ্যে সুন্নাত, কিন্তু পরিস্থিতিটা দেখতে হবে, যেখানে কোনো রকম বাধা নেই, ঝগড়া বিবাদ নেই এবং এত দামি দামি কার্পেটও বিছানো নেই, সেখানে ঠিক আছে, অসুবিধা নেই। মাঠে ঘাটে কত সালাত আদায় করছি আমরা, করছি না? রাস্তায় সালাতের টাইম হয়ে গেল, যারা কারে সফর করছেন, এখান থেকে মক্কা মদিনা রিয়াজ যাচ্ছেন, খুব জুতা স্যান্ডেল পরে সালাত আদায় করেন, হয়ে গেল, সুন্নত পালন হয়ে গেল। জি। 25 নম্বর অধ্যায়, বাবু সলাত ফিল খেফাফ। এই অধ্যায় হচ্ছে সলাত আদায় করা মুজা পরিধান করে।
খেফাফ খুফুনের বহু বচন, আল খুফ আল্লাযী ইউসনা মিনাল জিলদ। চামড়ার মোজাকে খুফ বলা হয় বা খেফাফ বলা হয়। আর কাপড়ের মোজাকে, যে কোনো কাপড় হোক না কেন, সুতি হোক ওন হোক, সেটাকে জৌরব বলা হয়। এটা কি বলা হয়? জৌরব বলা হয়। খুফ চামড়ার মোজার হাদিস সহিহ বুখারী মুসলিমে রয়েছে, অন্যান্য প্রায় হাদিসের কিতাবে রয়েছে, এবং এই হাদিসগুলি মশহুর মুতাওয়াতিরের কাছাকাছি অনেক সাহাবায়ে কেরাম থেকে বর্ণিত রয়েছে। সুতরাং এই ক্ষেত্রে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের কোনো দ্বিমত নেই যে চামড়ার মোজায় মাসা চলবে, একমাত্র যারা রাফেজি তাদের ছাড়া। তো সুতরাং এই চামড়ার মোজার যদি মাসাকে কেউ অস্বীকার করে তো তাদেরকে সালাফগণ বেদাতি মনে করত। মুহাদ্দিসিনদের জামানায় তাদেরকে মুবতাদিয়া মনে করতো না, বেদাতি। বাকি তাহলে কাপড়ের মোজা, হ্যাঁ, এতে ইখতিলাফ রয়েছে। কাপড়ের মোজাতে সহিহ হাদিস রয়েছে, সুনানের কিতাবাত আবু দাউদ, নাসাই সব কিতাবে রয়েছে, তিরমিজিতে রয়েছে। সুতরাং হাদিস যখন সহিহ, আমরা কাপড়ের মোজা তো মাসাই করবো, এবং সেটাও সুন্নাত। এতে হানাফি মাযহাব এই কাপড়ের মোজার মাসা মানে না, যার ফলে তারা দেখলে কি করে, অবাক হয়, আরে এরা আবার কেমন মুসলমান হইল, আমরা ইসলাম দিক দিবে খারিজ করে ফিকহি মাসলার জন্য। অথচ সেই হাদিস রয়েছে। হতে পারে ইমাম সাহেবের কাছে ওই হাদিসগুলো, আবু দাউদ নাসাইয়ের হাদিস পৌঁছেনি, সেই জন্য তিনি ফতোয়া দেননি। কিন্তু যখন আপনাদের কাছে পৌঁছিল তো আপনাদের জন্য ফরজ হয়ে গেছে। মোকাল্লেদ হয়ে দল কানা হওয়া আর মযহাবের কানা হওয়া জায়েজ নাই। ইজা সাহাল হাদিস ফাওয়া সহিহ হাদিস পেলে আমার মযহাব ইমাম রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন। সুতরাং কাপড়ের মোজাতেও মাসে চলবে। ছিঁড়া ফাটা, এই ক্ষেত্রে অনেক বাড়াবাড়ি করে, ছিঁড়া থাকলে মোটেই চলবে না। তো সাহাবায়ে কেরাম সব বড় বড় ধনী ছিলেন, একটু ছিঁড়লে আর কোনো মোজা ব্যবহার করতেন না, নাকি? আর এই এখনকার যুগে আমরা ছিঁড়া মোজা অনেক সময় ব্যবহার করি, চলুক 2-4 দিন 10 দিন চলুক, করছি না, অথচ অভাব না, ইচ্ছা করলে বদলে দিতে পারবেন। তাহলে সাহাবায়ে কেরাম যে এত অভাব ছিল, খাবার জুটত না, খেজুর পানি, আর সেই যুগে নতুন নতুন সব মোজা করতেন। তাহলে স্বাভাবিক যদি এই ক্ষেত্রে এমন কড়া বিধিনিষেধ থাকতো, তো নবী সতর্ক করে দিত, ঠিক আছে মোজারও মাসা করো, কিন্তু ছিঁড়া থাকলে খবরদার করবেন। একটি হাদিস আছে, তাহলে বোঝা গেল যে ছিঁড়া ফাটা থাকলে অসুবিধা নেই, কিন্তু এমন ছিঁড়া না হয় যাতে পায়ের অনেকটাই খুলে যাচ্ছে, আর সে মোজাই মনে হবে না, এমন না, 5টা আঙ্গুল বেরিয়ে যাচ্ছে, তাহলে জায়েজ নাই। কিন্তু একটা আঙ্গুলের একটা দিক বেরিয়ে যাচ্ছে, পায়ের তলার কিছুটা বেরিয়ে যাচ্ছে, সমস্যা নেই ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ আমরু ফি যালিকা ওয়াসিউন, ইনশাআল্লাহ, কোনো অসুবিধা নেই। জি, তো মৌজায় মাসায় করা। জি, 387 নম্বর হাদিস। হাম্মাম বিনুল হারিস রাহিমাহুল্লাহ বলছেন, রাআইতু জারীর বিন আব্দুল্লাহ, আমি জারীর বিন আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে দেখলাম, তিনি প্রখ্যাত সাহাবী এবং মুজার মাসার বর্ণনাকারী। বালা, পেশাব করলেন, সুম্মা তাওয়াদ্দা, তারপর উজু করলেন, ওমাসাহালা খুফাইহি, 2 মোজার উপর মাসাই করলেন, চামড়ার মোজা ছিল। সুম্মা কামা, তারপরে দাঁড়ালেন, ফাসাল্লাহ, সালাত আদায় করলেন। ফাসুইলা, তাকে জিজ্ঞেস করা হইল, ফাকালা, জিজ্ঞেস করা এই বিষয়ে যে মুজার মাসা কেমন, কি শরীয়ত সম্মত নাকি? কারণ পা তো ধোয়া হইল না, তো বলছেন তিনি, রাআইতুন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখেছি, সানা মিসলা হাজা, এমনটা করতে, মানে এইরকম মুজার মাসা করতে দেখেছি। কালা ইব্রাহিম, ইমাম ইব্রাহিম তাইমি রাহিমাহুল্লাহ বলছেন, ফাকানা ইউজিবুহুম, এই জন্য সালাফদেরকে, তাবেঈনদেরকে এই হাদিসটি খুব পছন্দ লাগতো, বা সাহাবায়ে কেরামদের যে এই আমলটি, হ্যাঁ, খুব পছন্দ লাগে। ইউজিবুল মাসালাল খুফাইন হুম, এই তাবেঈনদেরকে মুজার মাসার বিষয়টি খুব পছন্দ লাগতো। কেন? তারা এটাকে মনসুখ মনে করতেন না, রহিত হয়ে গেছে এমন কিছু নয়, বরং এটি সুন্নত বহাল আছে। লিয়ান্না জারীরান কানা মিন আখিরে মান আসলাম, কারণ জারীর বিন আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু শেষ দিকে একেবারে ইসলাম গ্রহণ করেছেন। এটা বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে যে যদি রহিত হয়ে যেত, মনসুখ হয়ে যেত, তাহলে এটা অনেক আগের ঘটনা হইতো, আর পরে অন্য কোনো আমল দেখা যেত যে আর নবী সাহাবায়ে কেরামগণ তারা মাসাই করেননি, এমনটা না। কিন্তু শেষ জামানায় ইসলাম গ্রহণ করেছেন, আর তারপরে শেষ জামানায় ইসলাম গ্রহণ করে তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মাসাই করতে দেখেছেন, আর তিনি বর্ণনা করেছেন। তাইলে বোঝা গেল যে মুজার উপর মাসা শরীয়তে স্বীকৃত এবং প্রমাণিত। জি, 388 নম্বর হাদিস বলছেন মুসলিম রাহিমাহুল্লাহ, তাবি আন মাসরুক
প্রখ্যাত তাবেঈ মাসরুক ইবনুল আজদা রাহিমাহুল্লাহ থেকে আনিল মুগীরা বিন শুবা, তিনি মুগীরা বিন শুবা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণনা করেছেন কাল, তিনি বলছেন ওয়াদ্দাতুন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উযু করাইলাম, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে উযু করাইলাম। তো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উযু করাইলেন কীভাবে? পানি ঢেলে দিয়ে। তো কোনো বড় ব্যক্তিকে অথবা বৃদ্ধ ব্যক্তিকে, অচল ব্যক্তিকে, সম্মানিত ব্যক্তিকে, বাপ মাকে, জি স্বামীকে, স্ত্রী উযু করিয়ে দেওয়া শরীয়ত সম্মত। এটা কোনো রকমের অবুদিয়া, গোলামি নয় যে এটা একবার খুব নিকৃষ্ট কাজ, এটা খুব একদম নিচে নেমে যাওয়া বা এরকমটা জায়েজ নয়, এইরকম নয়। কিন্তু একটি কথা মনে রাখবেন, যাকে উযু করিয়ে দেবেন সেই ব্যক্তি যাতে করে অহংকার মুক্ত থাকে, এতে প্রতারিত না হয়। এটা এই জন্যই বলছি যে আমাদের দেশে অতি ভক্তি আছে, হানাফি সমাজে বিশেষ করে পীর মুরিদির ব্যবসাটা সবচেয়ে বেশি। পীর মুরিদি মুক্ত নেই বললেই চলে। হ্যাঁ, তবলিগীদের মধ্যে পীর মুরিদি, হ্যাঁ দেওবন্দীদের মধ্যে, আর বেরলভী মজহাবি তো পীর মুরিদের ওপর প্রতিষ্ঠিত। চরমরাইরা যেমন নিজেদেরকে দেওবন্দি তবলিগী বলছে, কিন্তু দেখেন পীর মুরিদির ব্যবসা, বড় বড় জাহাজ নিয়ে হাসর মাঠে আপনাদের জন্য হাজির হয়ে যাবেন তাদের মুরব্বীরা। জি, তো নাউযুবিল্লাহ। তো কথা হচ্ছে যে হ্যাঁ, এই পীরগুলোকে যদি উযু করিয়ে দেন তাহলে এ তো এমনি তো উলুহিয়তের দাবি করে বসে আছে, আমরা সবই করতে পারি, কোনো চিন্তা করে খালি মুরিদ হয়ে যাও, নজরানা পেশ করো, আমরা দেখে নেবো তোমাদের, ঠিক আছে? তাহলে এদেরকে যদি উযু করিয়ে দেন তাহলে এরা আরও বেশি অহংকারী ফেরাউন চরিত্রের হয়ে যাবে, যার ফলে সতর্ক সাবধান। কিন্তু বাপ মাকে উযু করিয়ে দেওয়া, হ্যাঁ অসুস্থ ব্যক্তিকে উযু করিয়ে দেওয়া, অথবা আমরা সফরে আমাদের এরকমটা হয়েছে, একটা নল আছে, পেট্রোল পাম্প কাছে পানি নেই, একটা নল আছে, আর ওই ছোটো নল করে না, এমনি পাইপওয়ালা একজন ধরে আছে, আর বাকি লোকেরা উযু করছে, 2-4 জন এরকম উযু করাইলো নিজের সাথী সঙ্গীদেরকে। কোনো দোষের কথা? এতে কোনো অহংকার আসবে? অহংকার আশঙ্কা নেই। তাহলে যাকে উযু করিয়ে দিয়েছেন সেও যেন দিনের দিক থেকে ক্ষতিগ্রস্ত না হয়, তার ঈমান আমল নষ্ট না হয়, ভিতরে অহংকার না কাজ করে, আর যে উযু করাচ্ছে তারও যেন ঈমান আমল নষ্ট না হয়। সেটা হচ্ছে যে ইনাকে উযু করিয়ে দিলে আমি একবারে জান্নাত নসিব হয়ে যাবে। পীরকে যদি একবার উযু করাতে পেরেছি তো কত জায়গায় যে বয়ান করবে যে আমি আমার পীরে কিবলা, পীর বাবাকে উযু করাতে পেরেছি, ধন্য হয়ে গেছি। না, তাহলে জায়েজ নাই। আল্লাহ যেন হেফাজত করেন। জি, তবে বাপ মায়ের খেদমতের ক্ষেত্রে, বৃদ্ধদের খেদমতের ক্ষেত্রে, কমজোরের খেদমতের ক্ষেত্রে, ছোট বাচ্চা উযু করতে পারছে না, কাপড় চোপড় সব ভিজিয়ে দেবে, ছোট বাচ্চাকে আপনি উযু করে অসুবিধা আছে? কোনো অসুবিধা নেই, কখনো আদরের জন্য আর কখনো সম্মানের জন্য। জি, তো কি বলছেন? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তিনি উযু করিয়ে বলছেন ওয়াদ্দাতুন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে উযু করিয়ে দিলাম। ফামাসাহ আলা খুফাইহি, তারপরে তিনি মাসাহ করলেন 2 মুজার উপর, ওয়াসাল্লাহ, তারপরে সালাত আদায় করলেন। জি, তাহলে এই মোজার মাসের সম্পর্কে, চামড়ার মোজা বিশেষ করে এখানে সহিহ বুখারীতে এসছে, আর যেমনটা বললাম যে সোনার কিতাবাদিতে কাপড়ের মোজা এসছে, সবগুলিতে মাসে চলবে, এটাই সঠিক। এবং আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের এইটি হচ্ছে বিশ্বাস যে মোজার মাসা, বিশেষ করে চামড়ার মোজার মাসা, সেটি সমস্ত আইম্মাতুল মাযাহিব, হানাফি, শাফি, মালিকি, হাম্বলি, আহলে হাদিস, মুহাদ্দিসিন, ফুকাহা সবাই একমত। একমাত্র বিদাতি ছাড়া কেউ চামড়ার মোজার মাসাকে অস্বীকার করে না। চামড়ার মোজা সম্পর্কে মুগীরা বিন শুবা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর রিওয়ায়াত প্রসিদ্ধ সহিহ বুখারীতে, আর জারীর বিন আব্দুল্লাহ, এই দুটো রিওয়ায়াত দেখলাম এখানে আমরা, এই দুটো প্রসিদ্ধ। এছাড়া আরও অনেক সাহাবায়ে কেরাম থেকে এই মর্মে হাদিস বর্ণিত হয়েছে। চামড়ার মোজার বা কাপড়ের মোজাই হোক, এই মোজা মাসের জন্য কিছু শর্ত আছে। প্রথম কথা, আপনার পা পাক হইতে হবে। পাটা কি হইতে হবে? পায়ে কোনো না পাকের লেগে আছে, ওর মোজা পরে নিয়েছেন, চলবে? তাহলে প্রথম পাটা না পাক হইতে হবে, মানে পাক হইতে হবে। আর তারপরে যে মোজাটা পরবেন সেই মোজাটা পাক অবস্থায় পড়তে হবে, পাক হইতে হবে এবং পাক অবস্থায় পড়তে হবে। কি সেটা? ওযু অবস্থায়, বড় হাদাস ছোট হাদাস সমস্ত থেকে মুক্ত হয়ে ওযু করে পরিধান করতে হবে। আর সেই ক্ষেত্রে মুসাফির হলে 3 দিন 3 রাত আপনি মোজার মাসা করতে পারবেন। আর মুকিম, বাড়িতে অবস্থানকারী হইলে হবে 1 দিন 1 রাত। কেন এই পার্থক্য? কারণ মুসাফিরের জন্য বারবার মোজা খোলা কষ্টকর, পক্ষান্তরে মুকিম ব্যক্তির জন্য অসুবিধা নেই। 1 দিনেরও প্রয়োজন নেই যে সারাদিন মোজা পরে থাকবে বাড়িতে,
কী বা প্রয়োজন রয়েছে? হ্যাঁ, 24 ঘন্টার বেশি। আচ্ছা, কখন থেকে এটা শুরু হবে? এই যে একদিন এক রাত অথবা 3 দিন 3 রাত, কখন থেকে? যখন থেকে প্রথম উজু করেছে আর মোজা পড়েছে তখন থেকে। এটা কি কে বললো? জি জি না, নাকি যখন, আর একটা হচ্ছে যখন উজু নষ্ট হয়েছে, যে প্রথম পড়েছিল তারপরে উজু নষ্ট হয়েছে তখন থেকে 2 নম্বর। আর একটা হচ্ছে যে উজু নষ্ট যখন হইল তারপরে প্রথম যখন মাসে করলো, ফার্স্ট মাসা থেকে শুরু করে। কোনটা? প্রথম মাসা থেকে শুরু করে। এমন একটা উদাহরণ দেন তাহলে। ফজরের সময় প্রথম উজু করে মোজা পড়েছে, আর তারপর তার উজু নষ্ট হয়েছে সকাল 9টায়, আর জোহরের সময় সে আবার মাসে করছে। তো এখন কোন সময় থেকে 3 দিন 3 রাত, বা কোন সময় থেকে একদিন এক রাত? ওই যে প্রথম মাসা থেকে, জোহরের সময় থেকে। জি, তো আশা করি মোজার মশার বিষয়টি বুঝতে পেরেছেন। 26 নম্বর অধ্যায় বাবুন। এই অধ্যায় হচ্ছে ইযা আল্লাম ইয়তিম্মাস সুজুদ। কোন মুসল্লি যদি সেজদা পূর্ণরূপে না করে, সেজদায় তাড়াহুড়া করে, এই রকমের সেজদার মতোই হচ্ছে রুকু, কারণ সেজদা ও রুকুন ফরজ, 14টি রুকুনের, আর রুকুও রুকুন ফরজ। যদি রুকু সেজদা ঠিক না হয় তাহলে সালাত বাতিল, ওই রাকাত বাতিল। জি, সেই জন্য সেজদা অবশ্যই পূর্ণরূপে করতে হবে, ধীর স্থিরতার সাথে করতে হবে, মুরগির ঠোকর দেওয়ার মতো নয়। জি, তাড়াহুড়া করে নাই, ইতমিনান হইতে হবে। 389 নম্বর হাদিস, সাহাবী হুযায়ফা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বর্ণনা করেন, বলছেন আন্নাহু রাআ রাজুলান। হুযায়ফা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু জনৈক ব্যক্তিকে দেখলেন, লা ইউতিম্মু রুকুআহু ওয়ালা সুজুদা। সেই ব্যক্তি তার রুকু সিজদা পূর্ণ করেন না, তাড়াতাড়ি করে রুকু, তাড়াতাড়ি সিজদা। দেখেন অনেক লোক এরকম করে না, আমাদের দেশের সমাজে তো অনেক বেশি আছে। আর তার স্পষ্ট প্রমাণ হচ্ছে তারাবির সালাত, হানাফি ভাইদের সালাত, তারাবির সালাত একবারে হয় না। জি, এছাড়া বাকি সুন্নাতগুলো ইমামের সাথে তো মোটামুটি, তারপরে তো ইমাম একটু এক্সপ্রেস থাকে, যেগুলো আপত্তিকর, অনেক সময় বাতিলের কাছাকাছি চলে যেতে পারে, বাতিল হয়ে যেতে পারে। তো এই যে সুন্নতগুলি যখন পড়ে, দেখবেন কিছু লোকেরা এত জাহেল, তাদের কলব সালাত আদায় করে না, তাদের বডিটা শুধু সালাত আদায় করে, ব্যাস। ওয়ালা ইয়াযকুরুনাল্লাহ ইল্লা কালিলা, শুধু ধাই 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 ধাই। 2 রাকাত সালাত পড়তে 1 মিনিট লাগে না, ওই সালাত হয়? মোটেই হবে না। রুকু থেকে ওইটা সোজা হইল না, সেজদার থেকে ওইটা সোজা হয়ে বসলো না, সেজদা একটু মাথা উঠালো আর একবার দিয়ে দিল ধাই করে, তাহলে একটা সেজদা গণ্য হবে। রুকু থেকে উঠে সোজা যদি না হয় তো রুকুই হলো না, তাহলে সালাত হবে না, সালাত হবে না। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম সেই প্রসিদ্ধ হাদিস, যেটা মুসিবুস সালাতের হাদিস, যেই ব্যক্তি খারাপ সালাত পড়েছিল আর তাকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম 3 বার করে ফিরিয়ে দিয়েছেন, ওই হাদিসটি হচ্ছে প্রসিদ্ধ হাদিস এই মর্মে যে সালাতের রুকন ফরজ ওয়াজিবাতগুলি ঠিক হইতে হবে। সুন্নতে ঘাটতে হলে নেকি কমবে, কিন্তু সালাত হয়ে যাবে। তো সালাতের ভিতরে এর আগে বলেছি কিন্তু রুকন ফরজ রয়েছে, ওয়াজিবাত রয়েছে। রুকন ফরজ কয়টি? 14টি। ওয়াজিব কয়টি? 8টি। 14 আর 8 কত হলো? 22 হয়ে গেল। আর বাকি সবগুলি হচ্ছে সুন্নাত। আর সালাতের আগে বেশ কিছু করণীয় রয়েছে, সেগুলির নাম কি? শর্ত, যেগুলো নিয়ে আমাদের আলোচনা চলছে। জি, বলছেন যে ওই ব্যক্তিকে দেখলেন হুযায়ফা রাদিয়াল্লাহু আনহু ইয়াতিমু রুকু সিজদা পুরা করছে না। ফালাম্মা কাযা সালাত, যখন সালাত পূর্ণ করলেন তখন কালা হুযায়ফা রাদিয়াল্লাহু বললেন, মা সাল্লাইতা, তুমি সালাত আদায় করনি, তুমি সালাত আদায় করনি। কালা ও আহসিবুহু, বর্ণনাকারী বলছেন যে আমার ধারণা যে কালা মানে তার ছাত্র আবু ওয়াইল শাকীক ইবনে সালামা, তিনি বলছেন আমার ধারণা যে তিনি বললেন, এই কথাও বললেন তার সাথে, মা সাল্লাইতা, তুমি সালাত আদায় করনি, হয়নি, তুমি নামাজ পড়োইনি। শুধু নামাজ হয়নি বলেনি, নামাজ পড়োইনি তুমি, পড়া না পড়া সমান। তারপরে বললেন লাউ মুত্তা, তুমি যদি এই অবস্থায় মারা যাও, মুত্তা আলা গায়রি সুন্নাতি মুহাম্মাদিন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, তাহলে তুমি মারা যাবে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নতের পরিপন্থী অবস্থায়, সুন্নত ছাড়া অবস্থায়, সুন্নতবিহীন অবস্থায়, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি আদর্শের ওপর তোমার মরণ হবে না। তার মানে সালাত ত্যাগ করলে যে কুফর হয়,
আর যেই ব্যক্তি তাড়াহুড়া করে সলাত আদায় করলে এত আর সলাতই হলো না, তাহলে সে সলাত ত্যাগকারীর মতোই সে কুফরের ওপর মরণ তার হইল, তার ইসলামের ওপর মরণ হইল না। আলাল ফিতরাতে ইসলামের ওপর তার মৃত্যু হইল না। মারাত্মক এটি ধমক, যেমন তেমন কথা নয় যে এইরকম যদি 50-60 বছর এরকম সালাত আদায় করে সবগুলি বরবাদ চলে গেছে, তাহলে একেবারে আল্লাহ হেফাজত করেন। 27 নম্বর অধ্যায় বলছেন বাবুন, এই অধ্যায় হচ্ছে ইউবদি দাবআইহি ওয়া ইউজাফি ফিস সুজুদ। মুসল্লি যখন সালাত আদায় করবে তখন দুই বগলকে প্রকাশ করবে। এই বগলটা যাতে জাহের হয়, এদিক থেকে যদি কাপড় খোলা থাকে পেছন দিক থেকে, ছোটো গামছা ছাড়ে, তাহলে বগল দেখা যাবে। এইরকম করে নাই, বগলের সাথে হাতকে চিপে রাখবে না। এটা হচ্ছে দগন মানে বগল। তাহলে ওই ওজাফি ফিস সুজুদ, এবং দুই হাতকে জাফাই যখন দূরে রাখবে সেজদায় হাতকে গুটিয়ে রাখবে না, বরং দূরে রাখবে। কিন্তু এই ক্ষেত্রে একটি কথা মনে রাখবেন যে পাশে কোনো মুসল্লি আছে নাকি। কিছু কিছু নামাজি আছে এত হাইনটা টাইপের, হাইনটা বুঝেন না মনে এই শব্দটি নাকি, মানে এত টেঁড়া আর এত মানে রূঢ় তাদের আচরণ। আগে যে সেজদায় দখল করে নেবে এরকম করে, আর এমন করে দখল করে নেবে মনে করছে সে সুন্নতের পাক্কা সুন্নতের অনুসারী। এইখানে এটাও একটা উদাহরণ যে সুন্নত পালন করতে গিয়ে হারাম কাজ করা, মুমিনকে কষ্ট দেওয়া, প্রতিবেশীকে কষ্ট দেওয়া, পাশের লোককে কষ্ট দেওয়া কি জায়েজ, মাকরু না হারাম? তা আপনার পাশে আরও মুসল্লি আছে, সে বেচারা ওই দিক থেকে ওকে চাপছে, এই দিক থেকে চাপছে, আর আপনিও যদি চাপেন তো বেচারা বাঁচবে আর কি নামাজ পড়তে আসবে না? এই বিপদে পড়তে যাব না, দুদিকে চাপা পড়ে মরছিলাম, তাই না? এত কষ্ট করতে পারবো না, একাই পড়ে নেবো ঘরে। করবে না, আপনার কারণে খারাপ আচরণ আর গুমরা হবে, এই বোঝা আপনাকে উঠে দেবে। সুতরাং এই সুন্নাত পালন করতে গিয়ে ফরজ ওয়াজিব ছাড়বেন না, হারাম না জায়েজ লিপ্ত হবেন না। জি, দেখছেন যে আলহামদুলিল্লাহ প্রশস্ত আছে, তখন আপনি যতটা আপনি সম্প্রসারিত করছেন ততটা করেন, দূরে করেন। যখন দেখছেন যে না ভাই ও বেচারা টাইট হয়ে আছে, মানে কষাকষি হয়ে লোকজন দাঁড়িয়েছে, তাহলে ঠিক আছে আপনি ওই অতটা রাখেন। একেবারে জায়গা নেই, এত ভিড় ভাড় যে বগল খুলতে পারে। আরে হাদিসে বুখারীতে আছে না যে বগলকে একবার প্রকাশ করতে হবে? না, তখন বগলকে আপনি হাতকে চেপে ধরেন, কারণ এই সুন্নতটা আপনি তখন ছেড়ে দেন। জি হ্যাঁ, কারণ মানুষকে জায়গা দেওয়া বেশি জরুরি তার চাইতে। জি। আন আব্দুল্লাহ ইবনে মালিক ইবনে বুহাইনা, 390 নম্বর হাদিস, সাহাবী বর্ণনাকারী আব্দুল্লাহ বিন মালিক ইবনে বুহাইনা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলছেন আন্না নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাল্লা, নবী সাল্লাল্লাহু যখন সালাত আদায় করতেন, ফাররাজা বাইনা ইয়াদিহি, দুই হাতকে প্রশস্ত রাখতেন, খোলা রাখতেন, ফাররাজা গুটিয়ে না রাখতেন, কাবাজার বিপরীত, হাত্তা ইয়াবদু বিয়াযু ইবতাই, এমনকি তার দুই বগলের শুভ্রতা প্রকাশ পেত। বগলের এই জায়গাটা সাদা থাকে, ফর্সা, যত ফর্সা তত সাদা থাকে, তো এই শুভ্রতা প্রকাশ পেত, সাদা অংশ দেখা যেত। তার মানে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহলে আমাদের মতো গেঞ্জি পরে থাকতেন না। আচ্ছা, যদি জুব্বা পরে থাকেন, বলছে এটা সুন্নতি পোশাক, পাঞ্জাবি পরে থাকেন, তার বগল দেখা যাবে? কারো পাঞ্জাবি পরে আছে আর জুব্বা পরে আছে, বগল দেখা যাবে নাকি? খুব দেখা যাবে। তো বগলের আমার জুব্বা দেখা যাবে, কিন্তু বগল তো কোনোদিন দেখা যাবে না। তাহলে এমন কাপড়ে সালাত আদায় করেছেন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, তাও ফরজ সালাত, যে যেই কাপড়ে পেছন দিক থেকে কেউ দেখলে বগলটা জাহির হইতো, ঠিক কিনা? যেমন গামছা আছে, যেমন এহরামের কাপড় আছে না নেই? এইরকম এহরামের কাপড় ধরেন এভাবে গায়ে দিয়ে আছেন, আর এই দিকটা এভাবে রেখেছেন। হ্যাঁ, কারণ দুটো যদি এইভাবে নেন তো ঝামেলা, হাতটা বের করি, আর যদি ছেড়ে দেন তো এটাও নিষেধ আছে। তাহলে একটাকে উঠালেন, আর একটা যদি ঝুলতে থাকে কাপড় ঝুলানো, এটাও ঠিক না, মাকরুহ। সুতরাং কাপড়টাকে কাঁধের উপর বাম দিক থেকে রাখলেন, তো এইরকম করলে এদিকটার বগল অবশ্যই দেখা যাবে। এখানে আরেক মশলা জানতে পারলাম যে বগল যদি পেছন থেকে দেখা যায় তো বডি খুলে গেল, সালাত মাকরুহ হয়ে গেল, এমন নাই। তা নবী সাল্লাল্লাহু মাকরুহ কাজ করেছেন নাকি? হ্যাঁ, এটাও জরুরি নয়। আপনার কাঁধের ওপর কাপড় থাকলে হলো, কাঁধের উপর কাপড় থাকলেই হইলো, তাও কাপড় থাকলেই। এর আগে সব মাসাইলগুলো আলোচনা হয়েছে। যার কাঁধের উপরে রাখার কাপড় নাই, শুধু নাভি থেকে নিয়ে হাঁটু পর্যন্ত ঢাকার আছে, সে কি করবে? আগে কাঁধে রাখবে নাকি? ওইদিকে যা হবে তাই হয়, নিচের দিকে আমিও দেখবো না, কাউকে দেখতেও দেবো না, নাকি? না, যেটা বেশি জরুরি সেটা ঢাকবে। জি।
তো এই ছিল হাদিস। 28 নম্বর অধ্যায় বাবু ফজল ইস্তেকবাল কিবলা। এই অধ্যায় হচ্ছে কিবলামুখী হওয়ার ফজিলত। কিবলাকে সামনে করে সালাত আদায় করা, এটা হচ্ছে মুসলিম হওয়ার পরিচয়। যারাই এই কিবলায় বিশ্বাসী আর তাদের আকিদাতে বড় শিরক কুফরি নেই, নাস্তিকতাও নেই, কবর মাজার পূজার আকিদাও নেই, গৌস কুতুবের সম্পর্কে এইসব ভ্রান্ত ধারণার কুফরি আকিদাও নেই, হলুল ওয়াহাদাতুল উজুদও নেই, তাহলে মুসলিম। বেদাতি হইলেও মুসলিম, বেদাত আছে কিন্তু বড় বেদাত নেই, শিরক নেই, তাহলে মুসলিম। নাস্তিক নয় কিন্তু বিভিন্ন পাপে জড়িয়ে আছে, মদ খায়, তাও মুসলিম। যখন সালাত পড়ে তখন কিবলামুখী সালাত আদায় করে, মুসলিম। জি। তো এখানে ইমাম বুখারী ফজিলতের কথা বলেছে। ফজিলত যেটা হাদিসে সেটা হচ্ছে মুসলিম হওয়ার প্রমাণ হচ্ছে যে মুসলমানদের জবাই খাবে আর মুসলমানদের কিবলাকে সামনে করে সালাত আদায় করবে। তাহলে কেউ যদি নামাজ না পড়ে তাহলে তো কিবলার প্রয়োজনই নেই, আছে নাকি? যে বেনামাজি, ওর কিবলার কোনো প্রয়োজন আছে? তাহলে বেনামাজি মুসলিম থাকতে পারে না? থাকতে পারে না। তাহলে জি, এটাই ঠিক। জি, এটাই সাহাবা ইকরামদের ইজমা। বলছেন ইয়াস্তাকবিলু বিআতরাফি রিজলাইহিল কিবলা, মুসল্লি তার পায়ের অগ্রভাগ দ্বারা কিবলামুখী হবে। পায়ের যে সামনের দিক রয়েছে, আঙ্গুলগুলো রয়েছে, সেগুলি খাড়া করে কিবলামুখী রাখবে। এরকম করে দিবে না। আঙ্গুলগুলোকে অনেকেই কী করে, মড়িয়ে দেয়, মড়িয়ে দিবে না, খাড়া করে রাখবে, যাতে করে আপনার যেমন মাথা কিবলামুখী আছে তেমনই আপনার আঙ্গুলগুলো কী আছে, কিবলামুখী আছে। আতরাফ মানে অগ্রভাগ। আবু হুমায়দ আনী নবী সাহাবী আবু হুমায়দ আস-সাঈদী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে যে প্রসিদ্ধ হাদিস বর্ণনা করেছেন সিফাতু সালাতিন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সিফাত বর্ণনা সম্পর্কে, তাতে এই কথাটি রয়েছে। 391 নম্বর হাদিস, মাইমুনা বিন সিয়াহ বর্ণনা করছেন আনাস বিন মালিক থেকে, কালা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, মান সাল্লা সালাতানা, যেই ব্যক্তি আমাদের সালাত পড়লো, মানে আমাদের মতো করে সালাত পড়লো, 5 ওয়াক্ত সালাত পড়লো, হ্যাঁ, এবং সালাত তাকবীরে তাহরিমা দিয়ে শুরু করি, সালামে শেষ করি, এভাবেই সালাত আদায় করলো। সালাত মানে চোখ বন্ধ করা নয়, হ্যাঁ, নীরবতা পালন নয়, হ্যাঁ, সে নিজের কল্পিত তরিকায় সালাত আদায় করলো না, কিন্তু কিছু সুন্নত ছাড়লে নেকি কমবে, তো সেটা এই হাদিসের পরিপন্থী নয়। সালাত আদায় করলো, যথাসাধ্য মানুষ চেষ্টা করবে মুসলিম হিসাবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মতো সালাত আদায় করার। জি, এবং সে সম্পর্কে আগে জানবে যে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামাজ কেমন ছিল, সেই রকম নামাজ পড়ার চেষ্টা করবে। জানলো না আর খেয়াল খুশি দেশাচার নামাজ পড়তে থাকলো, এটাও জায়েজ নয়। জি, জাহেল হয়ে নামাজ পড়া জায়েজ নয়। ওয়াস্তাকবালা কিবলাতানা, এবং আমাদের কিবলাকে সামনে করলো। ওয়াকালা যাবিহাতানা, আমাদের জবাইকৃত পশু খেলো। ফাযালিকাল মুসলিম, এ হচ্ছে মুসলিম। আল্লাযী লাহু জিম্মাতুল্লাহ জিম্মাতুর রাসূল, যার জন্য আল্লাহ এবং তার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দায়িত্ব রয়েছে, জিম্মা রয়েছে। জি, তার মানে তার জান, মাল, ইজ্জত, আবরু সুরক্ষিত, সম্মানিত। ফালা তুখফিরুল্লাহ ফি জিম্মাতি, সুতরাং আল্লাহর জিম্মায় চলে আসার পরে একজন মুসলিম আল্লাহর জিম্মায় বিশ্বাসঘাতকতা করিও না, আল্লাহর জিম্মাকে ভঙ্গ করিও না। আল্লাহ হেফাজতের দায়িত্ব নিয়েছেন, যদি সত্যিকার মুসলিম সোজা হে চলো, কিন্তু এমন পাপে জড়িয়ে আছো ভিতর যেই পাপের মাধ্যমে আল্লাহ যে দায়িত্ব নিয়েছেন হেফাজতের, ইজ্জত আবরুর মান সম্মানে, সেটা নষ্ট করে ফেললে, এটা করিও না। তার মানে কোনো কাবিরা গুনাহে লিপ্ত হয়েও না। ধরেন একটা লোক 5 ওয়াক্ত সালাত আদায় করছে, কিবলামুখী, আমাদের জবাই খাচ্ছে, আর সব ঠিক আছে, এগুলো ঠিক আছে, কিন্তু জেনা করে ফেললো, হ্যাঁ, মদ খেয়ে ফেললো, চুরি করলো, তাহলে কি হলো? সেই ব্যক্তি, হ্যাঁ, আল্লাহর জিম্মাকে কি করলো? ভঙ্গ করে, নষ্ট করে দিল। সুতরাং চোরের হাত কেটে ফেলো, আর জেনাকারী শাস্তি দাও। মুমিন মুসলিমকে খুন করেছে, সুতরাং তার জন্য মৃত্যুদণ্ড, কিসাস ইত্যাদি। এটা হচ্ছে এই উদ্দেশ্য। তারপর তার নিজের মান সম্মান নষ্ট করলো, জি, ইত্যাদি। 392 নম্বর হাদিস, আনাস মালিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বর্ণিত, তিনি বলেন, কালা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, উমিরতু আন উকাতিলান নাস, আমি আদিষ্ট হয়েছি যে মানব জাতির বিরুদ্ধে লড়াই করব। কতক্ষণ? হাত্তা ইয়াকুলু লা ইলাহা, যতক্ষণ না বলবে তারা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য মাবুদ নেই, মানে তৌহিদ প্রতিষ্ঠাকারী, তৌহিদ স্বীকারকারী এবং তৌহিদ প্রতিষ্ঠাকারী না হবে। ফাইজা কালুহা, শুধু মুখে বলে নেওয়া নয়, যখন এটা বলে নেবে অন্তরের বিশ্বাসের সাথে আর কাজে পরিণত করার জন্য প্রস্তুত। ওয়াসাল্লাহু সালাতানা, আমাদের সালাত আদায় করলো। ওয়াস্তাকবালু কিবলাতানা, আমাদের কিবলাকে সামনে করে সালাত আদায় করলো। ওয়াজাবাহু যাবিহাতানা, আমাদের মতো করে জবাই করলো, আমাদের মতো করে জবাই করলো বা আমাদের জবাই খেলো।
ফাকাদ হারুমাত আলাইনা দিমাউহুম ওয়া আমওয়ালুহুম, তখন তার জান, তার মাল, ধন সম্পদ আমাদের উপর হারাম হয়ে গেল, আমাদের কাছে সম্মানিত। ইল্লা বিহাক্কিহা, তবে যদি এসবের হক নষ্ট করে, জানের ক্ষেত্রে হক নষ্ট করলো সুতরাং মৃত্যুদণ্ড, ধন সম্পদের ক্ষেত্রে হক নষ্ট করলো সুতরাং তা সে ক্ষতিগ্রস্ত। ওয়া হিসাবুহুম আলাল্লাহ, এবং তাদের ভিতরের হিসাব আল্লাহর কাছে। বাহ্যিক আমরা দেখছি যে লোক লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ সাক্ষী দিচ্ছে, আমাদের মতো সে মুসলিম, আর মুসলিম হয়ে জীবনযাপনের চেষ্টা করছে, আর বাহ্যিক এমন বড় কুফর নেই, আর ইসলাম বিরোধী, ইসলাম ভঙ্গকারী কিছু নেই, তাহলে তার জান মাল সুরক্ষিত। ভিতরে যদি মুনাফিকি লুকায়িত থাকে সেটা আমাদের দায়িত্ব নয়। যেমন একজন লোক এসে কালিমা পড়ে মুসলিম হইল, এখন কারো এই কথা বলার অধিকার নেই, আরে এরকম কত দেখলাম, মোনাফিক সব, এই আসলে দুনিয়ার স্বার্থে, দুনিয়ার সাথে ইসলাম গ্রহণ করেছে, কথা বলা আপনার জন্য হারাম। এর হিসাব কে নেবেন? আল্লাহ নেবেন। এই একটা মেয়েকে বিয়ে করার জন্য আপনার কাছে যতক্ষণ প্রমাণ না আছে ততক্ষণ মুখ খুলবেন না। অথবা এই আসলে কেউ একে পয়সা দিয়েছে সেজন্য ইসলাম গ্রহণ, যেমন অনেকে বলে থাকে, না, কখনো বলার এই অধিকার নেই, হারাম কাজ করছেন আপনি, আপনার জবানের হিসাব দিতে হবে। জি, 393 নম্বর হাদিস, একই হাদিস। আনাস মালিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা বলেন, ইয়া আবু হামজা, হে আবু হামজা, মা ইউহাররিমু দামাল আবদি ওয়া মালাহু, বান্দার রক্ত মানে জান এবং তার মাল, ধন সম্পদ কোন জিনিসে হারাম করবে? একজন মানুষের জান মাল সুরক্ষিত কখন হবে? কাল মানে শাহিদা আল্লাহ ইলাহা ইল্লাল্লাহ, যে ব্যক্তি সাক্ষ্য প্রদান করবে যে আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য মাবুদ নেই, ওয়াস্তাকবাল কিবলাতান, আমাদের কিবলামুখী হবে, সাল্লাহ সালাতান, আমাদের সালাত আদায় করবে, ওয়াকালা যাবিহাতান, আমাদের জবাই খাফা হওয়াল মুসলিম, সে হচ্ছে মুসলিম, লাহু মালিল মুসলিম, তার জন্য সেই অধিকার রয়েছে যে অধিকার অন্যান্য মুসলিমদের রয়েছে, মুসলিমদের মতো অধিকার সমাজে যা রয়েছে। ও আলাইহি মাল মুসলিম, এবং মুসলিমদের উপর যে দায়িত্ব রয়েছে তার উপর সেই দায়িত্ব রয়েছে। যেখানে অন্য মুসলিমকে দিতে হবে তাকেও দিতে হবে, যেখানে অন্য মুসলিম পাবে সেও পাবে। যেমন কোরবানির গোশত মুসলিম ভাইদেরকে দিয়ে খাবো, একজন নতুন মুসলমান হয়েছে তাকেও দেবো, সে আমার মুসলিম ভাই, ঠিক আছে। দায়িত্ব পুরাতন মুসলিমরা, জন্মসূত্রে যারা মুসলিম তারা জাকাত দিচ্ছে, তাদের দায়িত্ব, সুতরাং নিউ মুসলিমকেও জাকাত দিতে হবে। এটা হচ্ছে এর অর্থ। যেমন দিতে হবে তেমন পাওয়ার যোগ্য অধিকার তার ইসলামের ভিত্তিতে। আচ্ছা, এই হাদিসগুলির অর্থ কি এই যে একেবারে কালিমা পড়ার জন্য বাধ্য কর? কারণ এই হাদিসের বাহ্যিক অর্থতে অনেকে বুঝতে পারে যে না, কালমা পড়তে বাধ্য, যদি কালমা পড়ে তো রক্ত, জান, মাল সুরক্ষিত, না হলে সুরক্ষিত নয়। না, আরও কিছু এতে ব্যাখ্যার প্রয়োজন রয়েছে। কোরআনে কারিমে একটা জিজিয়ার বিধান রয়েছে, আছে না নেই? মুসলিম দেশে, প্রথম কথা মুসলিম দেশে যদি হয়, আর সেখানে ইসলাম গ্রহণ করা বাধ্যতামূলক নয়, কারণ লাইক রাফিদ, দ্বীনের ক্ষেত্রে কোনো জবরদস্তি নেই, কারণ অন্তর পরিবর্তন হইতে হবে, শুধু কথা কাজ পরিবর্তন করলে হবে না। বাহ্যিক মুসলিম বানিয়ে দিলেন, না, মোটেই না, জবরদস্তি, এই জন্য হারাম। তাহলে কি অধিকার আছে? মুসলিম দেশে নিরাপদ অমুসলিম বসবাস করতে পারবে, কিন্তু যদি ইসলামের আলোকে যদি সেই দেশ পরিচালিত হয় তাহলে জিজিয়ার বিধান রয়েছে, জিজিয়া দিয়ে বসত্ব স্বীকার করবে এবং আনুগত্য স্বীকার করবে যে দেশের বিধিবিধান মেনে চলি। যেমন মুসলিমরা জাকাত দিচ্ছে, তো অমুসলিম কি দেবে? ফিরি ফিরি জিজিয়া দাও, কিছুটা তো দাও, জিজিয়া দাও, খারাজ দাও, ট্যাক্স দাও। সামান্য তাও রয়েছে, জাকাতের তুলনায় একবারে সামান্য। আচ্ছা, অমুসলিম দেশে যদি হয় আজকাল যেমন পরিস্থিতি, তাহলে প্রশ্নে ওঠে না জিজিয়ার, তাহলে তখন এইসব বিধানগুলি সেই ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়, এইসব বিধান সেই ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। এই নয় যে কালিমা না পড়লেও রক্ত হালাল, না না, কখন রক্ত হালাল? একমাত্র হারবি, কালিমাও পড়েন না, আবার চুপও থাকেন না, আপনাকে ইসলামের কাজও করতে দেয় না, আর ইসলামের প্রচার প্রসারও করতে দেয় না। কেউ ইসলাম গ্রহণ করলে তাকে মেরে ফেলে দেয়, বরং ইসলাম মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ঘোষণা করেছে, তখন হারবি, মানে যুদ্ধ লাগিয়ে রেখেছে, বাঁধিয়ে রেখেছে, তখন রক্ত হালাল। তাহলে এমনি সমস্ত অমুসলিমদের রক্ত সুরক্ষিত, এটাও মনে রাখবেন। হাদিস জানা আছে, যেসব মুসলিমদের সাথে আমাদের চুক্তি রয়েছে তাদেরকে মুআহাদ বলা হয়। আর চুক্তি দেশের যদি হয় নাগরিক হিসাবে শান্তির চুক্তি রয়েছে, অন্য দেশের যদি হয় তাদের সাথে কূটনৈতিক চুক্তি রয়েছে নিরাপত্তার, আছে না নেই? তাহলে বোঝা গেল। তারপরে কাউকে যদি ভিসা দিয়ে নিয়ে আসা হয় মুসলিম দেশে, সে ভিজিটে হোক অথবা কাজে হোক, তাহলে তাদের সাথে একটা চুক্তি রয়েছে, সেখানে নিরাপদ থাকবে। তাহলে বোঝা গেল যে এই সমস্ত মুসলিমদের রক্ত সুরক্ষিত। মান কাতালা মুআহাদান, কেউ যদি চুক্তিতে আবদ্ধ কোনো অমুসলিমকে হত্যা করে, লাম ইয়ারা রায়হাতাল জান্নাত, জান্নাতের সুগন্ধি
পাবে না। তো এত সহজ বিষয় নয় যে একটা হাদিসের তর্জমা করে শুধু ফতোয়া দিয়ে দেবেন। সবগুলি হাদিস সামনে রেখে তখন একটা সিদ্ধান্তে আসতে হবে, এবং কোরআন কারীমের আয়াত যদি থাকে সেই ক্ষেত্রে প্রথম দেখতে হবে। আল্লাহ যেন তৌফিক দান করেন। একটি অধ্যায় আর শেষ করে ফেলি। 29 নম্বর অধ্যায়, বাবু কিবলাতে আহলিল মদিনা ওয়া আহলিশ শাম ওয়াল মাশরিক। এই অধ্যায় হচ্ছে মদিনাবাসীর কিবলা, শামবাসীর কিবলা এবং পূর্ব দিকে যারা বসবাসকারী তাদের কিবলা। কিবলা মানে কি? পূর্ব পশ্চিম। আমরা কিন্তু ছোটতে এরকম মনে করতাম, গ্রামের অনেক লোকেরা ভাবে যে কেবলা মানে আমাদের পশ্চিম দিক কেবলা। আরে ভাই, আমরা পূর্ব দিকে আছি সেই জন্য পশ্চিম দিক কেবলা, কিন্তু যারা কাবার পশ্চিম দিকে আফ্রিকাতে আছে, যারা ইউরোপ আমেরিকাতে আছে, তাদের জন্য কিবলা কি? পূর্ব দিকে কেবলা। যারা উত্তর দিকে আছে, মদিনায় উত্তর দিকে, মক্কা থেকে উত্তর দিকে মদিনা, তারপরে শাম, ফিলিস্তিন, জর্ডন, হ্যাঁ, ইত্যাদি ইত্যাদি, তুরস্ক, তখন তাদের কিবলা দক্ষিণ দিকে। ইয়ামান, আবহা, সৌদি আরব বেশি দূরে যান, আবহা, আলবাহা, জিজান, এগুলো কোন দিকে? সৌদি আরবের দক্ষিণ দিকে। তাহলে ওরা কোন দিকে মুখ করে সালাত আদায় করছে? উত্তর দিকে মুখ করে সালাত আদায় করছে। তাহলে কেবলা হচ্ছে কাবা। কি বলা হচ্ছে? কাবা। জি, ফাওয়াল্লি ওয়াজহাকা শাতরাল মসজিদুল হারাম, মসজিদ হারামের দিকে ফিরতে হবে যে যেখানে আছে। কাছে থাকলে আইনুল কাবা, কাবাকে হ্যাঁ চিহ্নিত করে কাবা কোনখানে আছে, এই জন্য গোল হয়ে সালাত আদায় করছে হারামের আশেপাশে। মক্কার লোকেরা বা মক্কার মসজিদগুলো ওইভাবে তৈরি করা আছে। কিন্তু যারা দূরে আছে তাদের ক্ষেত্রে ওই হাদিস মনে রাখ, মা বাইনাল মাশরিক ওয়াল মাগরিবি কিবলা, পূর্ব পশ্চিমের মাঝে কিবলা আছে। অর্থাৎ ধরেন এদিকে কি আমাদের কিবলা, তাই না? এদিকে না এদিকে না এদিকে, আমাদের একেবারে হুবহু কাবাটা সামনে করতে হবে। কেউ বলতে পারবেন এখান থেকে যে সেম এইদিকে আছে কাবা? না, অসম্ভব, এত দূর থেকে। সুতরাং জেহাতুল কাবা তখন আইনুল কাবা না, তখন কাবা যেদিকে আছে ওই দিকটা সামনে করলেই হবে। একটু এদিক ওদিক হয়ে যাক, সমস্যা নেই, বাস পুরো এদিকে ফিরে যান না, আবার এদিকে ফিরে যান না। কাবা ধরেন এদিকে আছে আর আপনি একটু এদিকে হচ্ছেন, আবার একটু এদিকে হচ্ছেন, কোনো অসুবিধা নেই। এবার বুঝতে পেরেছেন? দলিল মা বাইনাল মাশরিকি ওয়াল মাগরিবি কিবলা। মদিনাবাসীকে বলছেন তোমাদের পূর্ব আর পশ্চিমের মাঝে কি রয়েছে? পূর্ব আর পশ্চিমের মাঝে তোমাদের কিবলা রয়েছে। ব্যাস, তোমার দক্ষিণ দিয়ে মুখ করলেই হবে। হ্যাঁ, কাবা কোন দিকে, দক্ষিণের কোনখানে আছে এত জরুরি দূর থেকে নয়, যতটা যেখানে পারবে ততটা করবে। জি, তো মদিনাবাসী কোন দিকে মুখের সালাত আদায় করে? দক্ষিণ দিকে। শামবাসী, ফিলিস্তিন, জর্ডন, সিরিয়া, এসব দেশ, তারাও যেহেতু উত্তর দিকে থাকে, দক্ষিণ দিকে। অলমাসে পূর্ব দিকের লোকেরা, তায়েফের লোকেরা, দাম্মাম, রিয়াজ, এরা পশ্চিম দিকে। ভারত, বাংলাদেশ, পাকিস্তান পশ্চিম দিকে। এইভাবে বলছে লাইসা ফিল মাশরিকি ওয়ালা ফিল মাগরিবি কিবলা, পূর্ব আর পশ্চিম দিকে কিবলা নেই। মানে এটা মনে করেন যে পূর্ব পশ্চিম দিকে কিবলা। মদিনাবাসীর ক্ষেত্রে কিবলা কোন দিকে রয়েছে? বরং দক্ষিণ দিকে তাদের কিবলা রয়েছে। লিকাউলিন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, লা তাস্তাকবিরুল কিবলাতা বিগায়তিন আও বাউলিন, তোমরা পেশাব পায়খানার অবস্থায় কিবলামুখী হইও না, কিবলার সামনেও করিও না। অন্য রিওয়ায়াত রয়েছে ওয়ালা তাস্তাদবিরুহা, বরং এই রিওয়ায়াতটা সংক্ষেপে এখানে করে দিয়েছে, যেহেতু হাদিস সনদ সহ এখানে পুরো নিয়ে আসা হয়নি। ওয়ালা তাস্তাদবিরুহা, এবং কিবলাকে পিছনেও করিও না, সামনে করাও হারাম এবং পেছনে করাও হারাম। জি হ্যাঁ, কোথায়? খোলা মাঠে। কিন্তু যদি ঘরের ভিতরে হয় বা টয়লেটের ভিতরে হয় তখন মাসলায় ইখতিলাফ রয়েছে, সতর্কতা অবলম্বন করা ভালো। কিন্তু এই ক্ষেত্রে জায়েজের দলিল রয়েছে সহিহ। ওয়ালাকিন শাররিকু আও গাররিবু, তবে পূর্ব পশ্চিম দিকে মুখ করে তোমরা কি করো? পেশাব পায়খানা করো। মদিনার লোকেরা পূর্ব পশ্চিম করে যদি পেশাব পায়খানা করে তাহলে কিবলামুখী হবে? বরং পূর্ব পশ্চিমই হইতে হবে তাদেরকে পেশাব পায়খানা অবস্থায়। কিন্তু দাম্মামের লোকেরা পূর্ব পশ্চিম হয়ে যদি পেশাব পায়খানা করে, পশ্চিম দিকে মুখ করলেও কিবলা সামনে পড়ে গেল, আর যদি পূর্ব দিকে মুখ করে তো কিবলা পিছনে হয়ে গেল, না জায়েজ, ঠিক না? কিন্তু কি করবে তাহলে এই ক্ষেত্রে? দক্ষিণ। তাহলে এই হাদিস ওয়ালাকিন শাররিকু আগার, তোমরা পূর্ব পশ্চিম হয়ে তোমরা পেশাব পায়খানা করো, এটা মদিনাবাসী এবং মদিনার দিকে যারা পড়ছে বা মদিনার বিপরীত দিকে, উত্তর দিকে অথবা দক্ষিণ দিকে যারা পড়ছে তাদের জন্য, ইয়ামানের লোকের জন্য, শাম দেশের জন্য, উত্তর এবং দক্ষিণ দিকে যারা আছে তাদের জন্য। কারণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদিসটা বলেছিলেন কাদের জন্য? প্রথম মদিনাবাসীদের জন্য। জি,
আবু আইয়ুব আনসারী রাদিয়াল্লাহু তাআলা থেকে বর্ণিত ওই হাদিস, সেই হাদিসটা নিয়ে আসছেন আন্না নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছে, ইযা আতাইতুমুল গায়তা, যখন তোমরা শৌচ কার্য সম্পাদনের জন্য আসবে, ফালা তাস্তাকবিরুল কিবলা, তখন কিবলা সামনেও করবেন, ওয়ালা তাস্তাদবিরুহা, কিবলা পেছনেও করবেন, ওয়ালাকিন শাররিকু আও গাররিবু, তোমরা পূর্ব করো না হয় পশ্চিমে করো। কাল আবু আইয়ুব আনসারী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু, তার মত ছিল ঘরে হোক আর বাইরে হোক। সাহাবা কেরামদের মাঝেও তাহলে এই বিষয়টা ইখতিলাফ ছিল যে ঘরে বাইরের পার্থক্য আছে না, ঘরে হোক আর বাইরে হোক, টয়লেটের ভিতরে হোক আর ফাঁকা মাঠে হোক, সব জায়গায়তে হারাম নিষেধ। আবু আনসারী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু এই আম হুকুমে বিশ্বাসী ছিলেন যে টয়লেটের ভিতরেও যদি হয় তবুও কেবলাকে সামনে করা পিছনে করা নাজায়েজ। কিন্তু শাম দেশে গেছেন ব্যবসা বাণিজ্য বা কোনো কাজে, ফাকাদিমনা শাম, বলছেন শাম দেশে গেলাম, শাম দেশ মানে প্যালেস্টাইন, সিরিয়া, সেই দেশে দামেস্ক, ফাওয়াজাদনা মারাহিদ, সেখানে গিয়ে বেশ কিছু পায়খানা তৈরিকৃত পেলাম। মিরহাজের বহু বচন মারাহিদ। মিরহাজ বলা হয় টাটির পায়খানা। টাটি বলেন তো আপনারা, আগে যুগে কিসে ছিল? খড় টড় ইত্যাদি, বাঁশের কঞ্চির, এগুলো টাটি, তো টাটি দিয়ে তৈরি করা। এখন টাটি ফাটির যুগ গেছে, এখন পাকা পায়খানা। এক কথা মিরহাজ মানে তৈরিকৃত পায়খানা এখন। তো এগুলোকে ভাষা চেঞ্জ হয়ে গেছে আজকাল, দৌরাতুল মিয়া অথবা হাম্মাম ইত্যাদি সব নাম এসছে, কিন্তু সূক্ষ্ম নাম হচ্ছে মিরহাজ মারাহিদ, বহুবচন। আমরা বেশ কিছু তৈরিকৃত পায়খানা পেলাম, বনিয়াত কেবালাল কিবলা, যেগুলো কিবলামুখী করে বানানো হয়েছে। আরে শাম দেশে দেশে দেখি যে কিবলামুখী করে এইসব পায়খানা তৈরি করা হয়েছে টাটির। ফানান হারেফো, তখন আমরা, এই নান হারেফোর দুটি তাফসির করা হয়েছে, ব্যাখ্যা করা হয়েছে। একটা হচ্ছে তখন আমরা সেখান থেকে ফিরলাম, সেখান থেকে ফিরে গেলাম, মানে ওই পায়খানাগুলিতে আমরা পায়খানা করতে বসলাম না, কারণ এরকম নাজায়েজ করে তৈরি করেছে, তো ওখানে বসলাম না, আমরা সেখান থেকে ফিরে গেলাম। নান হারেফানা ওয়ানাস্তাগফিরুল্লাহ, এবং আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইলাম। তো সেখানে পায়খানা করলেন না, তারপর ক্ষমা কেন চাইবেন? বলছে ওইখানকার লোকদের জন্য ক্ষমা চাই, আল্লাহ এদেরকে মাফ করে, এরা উল্টো পাল্টা এইরকম কাজ করেছে। এটা একটা কেউ কেউ অর্থ করেছে, কিন্তু আর একটি অর্থ এর চাইতে বেশি সহি বা সূক্ষ্ম, সেটা হচ্ছে ফানান হারিফু, আমরা নিরুপায় এখন এই সব তৈরিকৃত পায়খানায় বসতে হবে আমাদেরকে শৌচকার্য পূরণ করার জন্য। সুতরাং ফানান, আমরা একটু বাঁকা হয়ে বসে, এনহেরাফ মানে একটু আঁকা বাঁকা হয়ে বসা, একবারে ঠিক এইভাবে না বসে এরকম করে বসলাম, একটু কাত হয়ে বসলাম, ওই টয়লেটের ভিতরে একটু কাত হয়ে বসলাম। ওয়ানাস্তাগফিরুল্লাহ, আর যেহেতু একটু ভুল করতে হলো নিরুপায়, সুতরাং আল্লাহর কাছে এ ভুলের জন্য ক্ষমা চাইলাম যে আল্লাহ আমাদেরকে মাফ করে দাও। তাহলে বোঝা গেল যে কখনো মজবুরিতে নিরুপায় হলে নাজায়েজ কাজ করে আল্লাহর কাছে গুনার মাফ চেয়ে নেওয়ার অবকাশ আছে। দেখেন মহিলাদের চেহারা খোলা জায়েজ নাই, কিন্তু অনেক সময় চেক করতে চাইছে, এয়ারপোর্টে নেমেছে চেক করতে চাইছে। আপনি যদি বলেন সেখানে যে না আমি চেহারা খুলতে দেবো না, তো এমন শয়তানি করবে যে পেরেশানিতে ফেলে দেবে ওনাদেরকে। সেখানে অনেকে বলেন যে মহিলা নিয়ে আসেন, সেটাও খুব ভালো ভাষায় বলবেন, কারণ এই ক্ষেত্রে অনেক সময় বদমাইশি করে। আচ্ছা মহিলা নিয়ে আসতে হবে, কিন্তু ফাঁসিয়ে দেবে, একে তদন্তে পাঠিয়ে দাও, একে সিআইডি তদন্তে পাঠিয়ে দাও, 5 ঘন্টা আপনাকে রুকে রেখে দিল ওইখানে, হয়রানি শেষ নেই। তো দেখবেন যদি দেখা যায় এদের অনিষ্টর আশঙ্কা আছে, ক্ষতি করতে পারে, ভদ্রভাবে বলবেন যে লেডিজের ব্যবস্থা আছে কি? যদি বলে যে হ্যাঁ ব্যবস্থা আছে, ঠিক আছে, যদি করেন তো ধন্যবাদ। আর যদি দেখেন যে এদের অনিষ্ট খুব বেশি, এরা একেবারে পর্দা বিদ্বেষী আর ইসলাম বিদ্বেষী, তাহলে সেখানে এই হাদিসে আমল করেন, আল্লাহ তুমি মাফ করো। আর ওয়াইফকে বলেন যে একটু চেহারা খুলে দেখিয়ে দাও, চেহারা খুলে দেখিয়ে দাও, সমস্যা নেই। বোঝা গেছে? জি। ইমাম জোহরি আতা থেকে কালা সামিয়ত, আতা বলছেন সামিয়ত আবু আইয়ুব, আমি আবু আনসারীর কাছে শুনেছি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে অনুরূপ। এই সনদটি কেন নিয়ে আসলেন? দেখানোর জন্য যে আতা ইবনে সায়েব তিনি তাবেঈ আবু আইয়ুব আনসারীর কাছ থেকে শুনেছেন। আগের হাদিসে শোনার কথাটি নাকি রয়েছে আন আতা ইবনে ইয়াজিদ আন আবু আইয়ুব, আনা রয়েছে। তো কারো যেন সন্দেহ না হয় যে এই আতা তাবেঈর আবু আইয়ুব আনসারীর সাথে দেখা হয়নি, তাহলে মধ্যখানে কোনো গ্যাপ আছে। গ্যাপ থাকলে হাদিস মুনকাতে, তখন হাদিস জয়ীফ হয়ে যাবে। তো এই সংশয় দূর করার জন্য বলছেন যে আতা ইবনে সাহেব অন্য সনদে স্পষ্ট করেছেন যে আমি আবু আইয়ুব আনসারীর কাছে এই হাদিস শুনেছি। এখানে আজকের আলোচনা শেষ করছি। ওয়া সাল্লাল্লাহু আলা নবিয়িনা মুহাম্মদ ওয়া আলা আলিহি ওয়া সাহবিহি আজমাইন।